أيما ثروان أيما ثروان. أزول فلاون أزول فلاكونت أزول فلاون الوخام نون تقبايل تيفي تنميرتي كون وين غدي تسارانا كان في غراير تيكلت تنميرتي كون غادي تاكنا فود إدي تاكن كوافود نون إدي تاكنا طاس بوكود وكني نكمل ديال القديش أكني واثا الحال. نسالم ذي زمرتي الهاني ثلام الساقيني ذا سنت لهاث سوازاليس لا ديبلوماسي كابيل اون اكسيون عندها ولا في نقولا ياكيني نغسانا كي نقولا إلا القديش لا نقران كوين يشد كوين يشدن رواث مثلنا غي لان دي مضبران دوك موسوفراني مان عندها مسلحان الطاس القديش دي لا دبلوماسي عندها ديلا ومينوث عندها ديلا طاس بوين يصفراحن بوين زازاينا منو اكني واثا الحال نسلام يا اليوم دينا يا اليوم دي كنت ادي في كاكي تيكتي نسنا ثموغلينس افوسنت البوساكي غير من ساعه سين انو جاو الحرمان يون دي مثنى حسن اثامر وعلي دغا ما منتا ذي مضبور ذا نغلاف يكي الذي مثنى مراد املال يقلان ذي غندي مضبور على يديس نمس اسلواي نسلام مازالو تبغضنا لمي كان الدوضن نتراجوثن اقلاغ هاف اكاشطو حد اليوم تعطينا لنا من ساعه يونين فيكي ساعه يوث يونغ مثلا يسوثر ديالي كابيل 15 جوست كان كي يشطو حد دوضن يمي مسلا غير سنان دني لا كان غلقا ساعه تعضيل مي ولا شغور سيني كابيل 15 زوج فلا كيما سوفي سيك سلام مغا كير زوتان ميرتيك تشيني ادير تنر ورنا لا منزو ما إلا ساعة كاكيني لا شد لا دير لا ساعة كيتين سوفي سيما أكيد لو صواب ضرورة كرقا كاكيني الطوع دوضن وثمثن النار إن جاون الحرمة كابيل 15 صواب ضرورة كيما زول في Azul Majidna, justement, j'ai attendu avec impatience live inek. Donc, moi, je suis un peu spécial. Je voulais me proposer comme modérateur des commentaires officiels. Tout à l'heure, j'étais avec la m'affaire. On a fait un coup de main. Mais c'est vrai, si ça te dérange pas, des modérateurs, vérifier les commentaires officiels. Vous regardez, freiner les limites, vous regardez, argumenter tout simplement, c'est une blocure. Et puis, mais si je suis plus rapide que toi, bloquer voilà, juste dans le but live, comme je dis, dans l'intérêt de tout le monde. Voilà. تنمرتي كيما تنمرتي تنقرانت لان ذاكيني لي موديراتور ساعه ثلاثه ذاكيني كنا نيزنا ولا شو ريما كيف كان Non, il n'y a pas de problème, mais là c'est bon. Parce que tout à l'heure, j'ai remarqué pendant 2 à 3 heures, il y a un qui nous a empoisonné la vie avec des commentaires, arguments et tout. Et là, maintenant que je me regarde, et tout. Bon, à mis trop tard, après je suis intervenu. Donc je voulais pas que ça recommence, quoi. Mais là, c'est bon alors, bon courage, bonne continuation. لا نوليني ولا شو قريبه بلاش تنمرتي كي كتشيني غادي كان كايني فوس غادي كان تايت كايني سوايا كايني تنمرتي كتنقرانت ماشا نكيني الحياه تاكني واث الحاله رندي عن لان ثلاثه ذا كاينين لا امباسادور وثمثنا في اللي 3 شاكيرا صافي بور لانستون صافا مي ولا شو قريبه تعاونوا ماشي لا قبل تنمرتي كتشي كان كثايت تنمرتي كتشيني يقلان يدنا تنمرتي كتشيني قوال انا كايني مالا نوغور تبغي تقضي مانيش سوين الان تنمرتي كتنقرانت مثلا حسنة عمر والي زلف لا كيما سوفي سيك سلام كني وث الحالات اللي تنمرتي كتشيني قبل العراضنا وكني غاتيلي ضين في الحرمه ساكيني يجي نسعى هكا اسنت لاكيني وزاليس فين يشدن لا دبلوماسي تقبيليت ذو النار امثل الحوم مثل حواكني وث الحال ثنا تزال تساويد اين الهان يثمر ثقبيليت نغدو منو ثمر ثقبيليت
انشوف الشيخ حسن تعمر وعلي غتصور وطيب. Oui, ça le mérite Majid, azul emas ishini azul وذي لنا كذا سنمرت نون هذا نواس انت لا فانشتا كيف لقديش ديلان دي برا تمور تقبايليت هادني دا شو قلان يسقوسنا كي نقورا دا شو نورا غار السدو دونك سنمرت كشتي سنمرت تقبايليت تي في سنمرت زغرا مرض ماذا كي قلان اوراد تولا غارة كاشي حد يوضا مثلا حسن داكور ولا شغاليف ولا شغاليف ولا شغاليف ولا شغاليف أقلاغ يلمد نتقبالي أقلاغ يرتيكلتا ميرتيكلتا كاع حوايج بقلاغ إذا سنت سوازاليس هات الذي سقسيني قبالينا فيا نار ارثيكارا دونك ولا غورك ما قلق نبذو ندير نبذو ايوا كنا دفك تحاوش تكاكي ذا شو يدلان ذا شو الكونتكست كويس دارت مرتقبه ثما ريجونال ما جيوبوليتيك انترناسيونال نورسي سدور مضال ذا شو ممكن مرتقبه دي مضال كي امينوس اكسوابري نكا ذا شو لقليش يقلان ذا شو سقداش تمور تقبالي ثم ذلال نيكلانجري فاسنيس امكي تقدش وكانت سيوضا من نوغيس تمورا من برا دونك كي كواعث داين راديلين سيري ذاكي دونك دي سقسيين تيريس نكون قلا هذا مجيد نرجو يمكن يبغى غير قريه لا بوليتاس ما سمرد من الذي وكذا يدي ذاكي مرادنا ويا سنتلاكي مرا نبدوها سنتل هذا المسلاي كيف مسلاكي ود المسلاي في مسالني اظن دونك تنمرتي ولا غير مجيد ثانميرتيك تيكلت نظام مثلا اي مثلا حسن ثانميرتيك تشيني غادي قبل العراضه غير نوعيات تيكلت ما كيد نسوال قرض اقلي ذا قلي غير يدي سنون اقلي المنداد لقديش نتقبايليت ولا شهور ثانميرتيك تنقرانت ذا مذان ترى كثا قبايليت كان ارزداتس يكتي ترى تمنزوث لقديشيك ادي شوف لاس امزروي مثلا حسن مثلا مراد املال ازول فلا كيما انسوف يسيك سلامه تقرزد ثاني ميرتيك تشيني ديال قبايلي تي في مام كتشيني مثلا مراد ديالك كي تيكلت ما كيد نساول تيلي ضوال من داد ثاني ميرتيك تنقران تنسوف يسيك اكين يوغالو صوالر غور كتشي مام كتشات فكرا كان اوال منزو ميمي مثل ذاكي رانا اصور كي مثلا مراد Azul Majid, Azul Hassan, Azul Marra, Azul Kabil 15. Voilà. Une invitation à guide membre. Voilà. En tout cas, je vais essayer d'expliquer un peu ce qu'on essaye de faire pour la Kabylie, parce que le pouvoir ne nous laisse pas tellement de champs possibles. La répression elle est tellement forte et le choix qu'on a fait, le choix du pacifisme, de la non-violence, fait qu'il n'y a plus beaucoup de champs d'action, même s'il y en a encore quelques-uns petits d'Ithmour, mais il y a plus, on n'a plus la possibilité d'activer Amzi. Donc le chemin de la diplomatie, il y a beaucoup de forces qui se mettent sur la diplomatie. Et cette diplomatie, elle se déploie, effectivement, elle se déploie un peu partout. Avec des Français, le Canada, bien sûr, c'est depuis un moment, au Royaume-Uni, aux États-Unis, et voilà, et ça va continuer. Donc il y a un gros travail de diplomatie qui est fait, et on n'arrêtera pas. Déjà, le travail, il y a un travail qui est très simple, qui est celui de dénoncer la voyoucratie qui est un État infréquentable, qui se comporte de manière inacceptable. Il ne respecte aucun de ses devoirs comme État, aucun de ses devoirs légaux comme État. Donc tous les pays lui sont défavorables et lui sont hostiles parce que c'est un État voyou, il le démontre par lui-même. Et nous, notre premier travail, c'est de démontrer ça, c'est de démontrer que c'est un État voyou et, bien sûr, de placer notre problématique, la question kabyle, qui est ce peuple qui se trouve
piégé dans cet état voyou et qui cherche à s'en extraire. Donc on l'expose et effectivement on trouve pour plusieurs raisons beaucoup de sympathie, beaucoup d'écoute et voilà, c'est un travail sur le long terme, c'est un travail que beaucoup de gens au sein du MAC et au sein de la NAVAD accomplissent. Il y a plutôt de belles réussites depuis un moment, depuis 2-3 ans. Et ça va continuer à s'accélérer. Voilà, on a la parole. Hassan qui a une capacité aussi d'analyse un peu plus distante, un peu plus globale. Bien sûr, Mourad. Je suis là pour ça. Justement, qui va être une lecture globale, une lecture géopolitique et globale. À Maquet, je suis distant et pourtant je suis dans l'action là. Dans un monde qui est instable, il faut le dire. L'ancien monde se meurt, le nouveau monde tarde à venir, et les peuples sans État, les nations sans État, et sont pris au piège, mêlant différents terrains. Et Mourad, il a bien utilisé un mot extraire, la Kabylie de l'Algérie, parce que dans les questions géopolitiques et dans le nouvel ordre mondial, l'unilatéralisme est réfuté, le multilatéralisme tarde à se construit avec des tendances plutôt de 20 ans en guerre, l'armement, les budgets de l'armement un peu partout dans le monde, comme le France, l'Europe, et puis même l'ONU ne joue plus son rôle, et puis même les organisations je peux en citer quelques-unes, le CEDAW et un peu partout. Ça joue pas le rôle qui est attendu. D'ailleurs, le retour vers le protectionnisme, c'est une tendance qui est réelle et qui s'affirme du jour en jour avec Donald Trump, mais pas que. Parce que le Amadal, des crises, la crise de Covid-19, les crises, la crise qui est commerciale, le commerce international qui est en train de se poser. Et on doit se situer dans ce monde qui se renouvelle, donc qui salue les actions de la présidence de l'Anavad, qui a pris l'initiative, qui fait les choses de façon formelle ou informelle, mais qui agit dans le sens de l'histoire, à ce que la Kabylie ne soit pas à la marge de l'histoire comme elle l'a été par le passé. Donc, mes salutations à Mourad qui est très actif sur ces sujets et sur d'autres. Donc, c'est le merci à Mourad, c'est le merci Wadi Ladekideh, c'est le merci pour tout le travail accompli parce que la question kabyle s'internationalise. On le voit bien et ça dérange et ça clive et les questions à débat. Le fait qu'une délégation du gouvernement kabyle en exil et du MAC a été reçue au Sénat français, ça a fait un tourbillon, ça a fait l'actualité, même si l'Algérie essaie d'ignorer cette question, mais elle était dans les bagages, y compris de M. Barrot, qui était en déplacement à Alger aujourd'hui. On le sait, en arrière-plan, la question kabyle se pose. La question kabyle, et grâce à des hommes et des femmes, il y a une jeune diplomatie kabyle qui agit dans ce sens et nous avons tout à apprendre. Un mec qui a fait un accident aux Zragara, il a perdu la mobilité, il commence à remarcher, il commence à réapprendre tout. Le peuple kabyle, c'est exactement, il est à ce stade, il réapprend à faire du lobby, il réapprend à faire du carnet d'adresse utile, une utilité nous avons appris comme peuple, tous ensemble, nous grandissons tous ensemble, et nous apprenons jour après jour que la réelle politique est quelque chose de concret, et dans lequel la Kabylie, elle a un rôle à jouer. Donc, le monde, il est instable, il est incertain, les peuples sans État, ils doivent, sinon changer, sinon participer à
à ce nouveau monde, ils doivent peser de tout leur poids. C'est ce que fait la Kabylie. Morad, il ne le dit pas, mais moi je vais le dire. Morad, il est membre du bureau d'exécutif de l'UNPO, des peuples et nations sans État. Je pense que Morad, il doit nous parler de ce sujet parce que c'est très important. La visibilité de la question kabyle, elle est aussi l'action qui est ici, Yawinaki, Anida. C'est la rencontre des députés, la rencontre des organisations, des ONG, et la rencontre des parlementaires, la rencontre des sénateurs, un peu partout à travers le monde. Donc la question kabyle aujourd'hui n'est plus tabou. Il est assumé par des officiels, un député français, un membre de la Chambre des Lords de l'Angleterre, un du Canada, un du américain, un Ghanais. Donc il y a des avancées considérables pour un peuple qui n'a pas eu cette habitude. C'est quelque chose de nouveau, ça. Donc Morad, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur l'UNPO et sur cette visibilité de la question kabyle à l'international, parce qu'elle est importante, elle est fondatrice de quelque chose de nouveau. Ils doivent avoir leur place dans ce nouveau monde multilatéral qu'on pense construire. Les peuples, ils ont besoin de plus d'États, et on le voit, c'est vrai en Hongrie, c'est vrai avec Trump aux États-Unis, c'est vrai en Allemagne. C'est vrai en France avec... Avec les États-Unis, on sera obligé à un moment de négocier parce que ça... Voilà, Morad, c'est une façon de te rendre avec l'appareil pour dire que Morad, il est plutôt dans l'action et que au niveau de l'UNPO et au niveau de ces peuples et nations sans État, dans ce nouvel ordre mondial, est-ce qu'il y a une réflexion à comment à ce que ces peuples-là ne se retrouvent pas à la marge de l'histoire, ils ne se retrouvent pas encore à lutter alors qu'il y a une opportunité historique pour tous ces peuples, avec un alignement géopolitique qui est favorable. Quels sont ذا شو تخدم تمور تقبيليت ذا شو نقص صوضم et là tu parles en qualité membre du bureau exécutif de l'NPO. Et en quoi c'est utile d'ailleurs cette organisation? Merci Hassan. Écoute, sur la question de l'UNPO, oui, c'est la Kabylie a réussi à être membre du directoire de l'UNPO. La Kabylie est membre de l'UNPO depuis plusieurs années, depuis près d'une dizaine d'années, et en 2024, ouais, elle a réussi à être membre du directoire. Elle a été élue par ses pairs, membres de l'UNPO, au directoire. L'UNPO, c'est l'une des deux seules organisations qui a pour thème principal l'autodétermination des peuples. C'est une organisation qui met en avant l'autodétermination des peuples. Donc elle existe depuis la fin des années 80, début des années 90. Vous pouvez regarder sur le site qui est très bien fait. Certains membres de l'UNPO ont accédé à l'indépendance. Même un certain nombre, ils sont assez nombreux, il doit y avoir une dizaine ou une quinzaine de nations qui ont accédé à l'indépendance étant membres de l'UNPO. Bon, il faut savoir que ces nations, elles continuent à aider l'UNPO. Donc l'UNPO, c'est vraiment un organisme très intéressant pour la Kabylie parce que même au sein des Nations Unies, au sein de la communauté, ce club-là qui est les Nations Unies, l'autodétermination, c'est toujours quelque chose qui est gênant et on n'arrive pas facilement à défendre ce concept parce qu'il s'oppose au concept d'intégrité territoriale d'un pays. Même si ça a beaucoup changé avec l'arrivée de Trump, où le tabou des frontières est tombé. Trump, il veut prendre le Groenland, il veut changer les choses. Il n'a plus de problème avec les frontières. Donc ce problème de frontières, peu importe ce qu'on pense, qu'on soit pour ou contre, c'est pas un problème. Mais en tout cas, la frontière n'est plus un tabou. Donc l'UNPO
dans l'UNPO, il y a une autre organisation aussi, c'est l'Organisation des peuples autochtones aussi, qui a donc c'est les deux seuls qui ont cette défense de l'autodétermination des peuples comme première valeur ou premier critère de leur combat. Et donc nous, on a profité de ça, bien sûr. Donc dans cette organisation, nous, on est membre, donc la Kabylie, et membre du directoire de l'UNPO, et on bénéficie de toutes les informations, de tous les soutiens, de toute la logistique de l'UNPO qui existe donc depuis bientôt 35 ans, enfin autour de 35 ans, et ils ont accès à tout, ils ont accès aux plus grandes instances, déjà aux plus grands États qui les soutiennent. Ils ont accès, l'UNPO, on a accès, je devrais dire, on a accès au supra, à savoir les Nations Unies, à savoir le Conseil de l'Europe, l'Union africaine. Tous ces organismes, on a un accès direct. Et on a accès aussi à un panel d'avocats internationaux qui nous donnent des lignes de conduite et des conseils à suivre pour mettre en avant notre cause et notre combat. Voilà, je peux pas donner plus de détails sur l'UNPO. Il y a aussi le fait que Yarana, entre les nations, entre les peuples et les nations qui sont dans l'UNPO, chacun se donne un peu des conseils aux autres. Et il y a eu des expériences, par exemple, s'il y a eu des expériences malheureuses de certains États, il y a eu des expériences plus chanceuses avec d'autres. Donc, on bénéficie de l'expérience des autres. Par exemple, choisit la lutte armée, par exemple. Morad, tout ça est nouveau pour notre peuple. C'est la première fois. Donc, il peut se tromper, il n'a pas de carnet d'adresse, c'est qu'un. Il commence à zéro, il doit tout construire, tout inventer, ou réinventer, y compris quand même, on arrive à avoir le gouvernement kabyle qui est reçu dans des parlements. Il est reçu, d'ailleurs, le Sénat français, ça a fait comme un siècle d'hiver, ça a fait trembler le système, comment ils ont pu y accéder, etc. Donc, il y a des choses qui sont faites de façon formelle. Ça, c'est une façon formelle de faire les choses. Donc, il y a un apprentissage diplomatique dans la lutte. Il y a des choses informelles qui se passent. Aujourd'hui, est-ce que le militant indépendantiste kabyle qui est dans la diaspora et un peu partout à travers le monde, est-ce qu'il peut faire quelque chose pour cette Kabylie d'une façon ou d'une autre? Est-ce que, par exemple, moi qui suis dans la ruralité française et d'autres qui sont en Angleterre, en Allemagne, un peu partout, est-ce qu'ils ne peuvent pas se rapprocher? Est-ce qu'ils ne peuvent pas constituer ce carnet d'adresse dont le gouvernement kabyle en exil on a besoin? Donc, deux questions. C'est nouveau pour notre peuple, cette pratique de lobbying formel et informel. On l'apprend. Hein. On est une immigration. Et le MAC, il a le mérite d'instaurer cette nouvelle façon de faire, de dire que nous ne sommes pas une immigration, nous sommes une diaspora qui s'investit pleinement dans un projet commun, dans un avenir commun. Est-ce que ça, au sein des instances dirigeantes d'orientation stratégique du mouvement, c'est pris en compte? Et quel est le rôle du militant aujourd'hui dans cette lutte à l'international? Si tu peux, sinon, mais on va en reparler longuement sur ce sujet parce que je pense que l'investissement de tous est important. Comment je peux agir? On n'a pas de carnet d'adresse, d'accord? Donc, constituant ce carnet d'adresse, des contacts, tu peux, c'est une question que je te pose d'ailleurs. Oui, alors juste pour finir avec l'UNPO, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de peuples et de nations qui ont pris de mauvais chemins, qui ont fait des erreurs, il y en a certaines qui ont eu des actions violentes, etc. Donc nous, on a la chance, grâce à notre président, d'avoir choisi un bon chemin, c'est le chemin de la non-violence, du pacifisme, et ce chemin-là, il est fort à l'international.
on peut taper à n'importe quelle porte. Zaram, par exemple, dans le tweet de Valérie Boyer, elle a mis, ils ont insisté sur le côté pacifique de leur démarche et de leur combat pour l'autodétermination. Et ça ouvre des portes à tout le monde parce que c'est une clé d'entrée. Tu vois, par exemple, les Basques, mais ouais, ils ont utilisé par le passé, c'était un combat où il y a eu de la violence, enfin, peu importe ce qu'on en pense, voilà, mais c'est beaucoup plus difficile après. Donc, la stratégie à Gigra, Messès Louay, en place depuis le début sur la non-violence, c'est très très fort et ça aide beaucoup la diplomatie. Donc, ce que je peux dire, par exemple, donc pour revenir à cette rencontre qui a eu lieu au Sénat, on a rencontré effectivement Madame la sénatrice Valérie Boyer, mais on a rencontré aussi d'autres gens. Bon, c'est une rencontre officielle. Hein, moi, j'en avais parlé déjà le 1er avril, le soir même, d'ailleurs sur Sarkozy TV. Et voilà, même si ça n'avait pas fait de bruit. Après, Valérie Boyer a décidé de poster le tweet. Elle l'a décidé toute seule. Voilà. Très bien. C'est la réalité, c'est une vérité. Alors qu'entre-temps, non, ils ont encore filmé des trucs à l'extérieur, etc. Enfin, voilà. Donc, ils ont été démentis. D'ailleurs, ce tweet a fait plus d'un demi-million de vues, le tweet de Valérie Boyer. Majid, je te l'ai envoyé, donc tu peux le voir. Il a fait plus d'un demi-million de vues. Et ce qui est important sur là, moi, ce que je voulais dire, quelque chose d'important. Ce qui se passe en Europe, c'est qu'il y a toute l'Europe, et même dans tout le monde occidental, il y a un mouvement clair qui se fait à droite, des fois à l'extrême droite, mais à droite. Et ce qui se passe, c'est que notre diplomatie fonctionne très bien, bon, non seulement parce que l'Algérie n'arrête pas de faire des erreurs et elle commet des impairs parce que c'est une véritable dictature coloniale horrible qui se comporte très très mal, mais aussi notre diplomatie de manière générale qui est très large en fait. Ainit Walem, il n'y a pas que ça, on a beaucoup de relais, il y a beaucoup de Kabyles qui nous aident de partout, ou de Vannara, ils sont très nombreux. Et ils aident le MAC et la Navav à déployer leur diplomatie. Et ce qui se passe, c'est que sur ce monde occidental qui glisse vers la droite, les Kabyles, parce que, disons, dans la culture kabyle, on est plutôt des gens qui sommes pour la liberté, pour le travail, pour le commerce, pour l'échange. Nous sommes plutôt un petit peu à droite, plus à droite qu'à gauche, je dirais, même s'il y a eu cette période d'histoire du milieu ouvrier, je dirais au XXe siècle, début du XXe siècle, etc. Mais le peuple kabyle, déjà en défendant son identité, sa liberté, le travail, tout ça, c'est des valeurs de droite. Donc nous, on est très bien placés par la droite, on est très, quelque part, on a une bonne communication avec eux, bien sûr. Être de droite, c'est penser à ses propres intérêts. Donc Nithini, ils pensent bien sûr à leurs propres intérêts parce qu'ils ont des choses à défendre, on n'est pas naïf. Ou la Zenoukoni, on a nos propres intérêts. Notre intérêt, c'est de s'extraire de ce cauchemar algérien, de ce piège algérien dans lequel nos parents et nos grands-parents nous ont mis. Il faut sortir de ce piège et donc c'est bien que chacun connaisse ses propres intérêts et ça c'est une attitude qui est très à droite et très claire dans les esprits, c'est-à-dire on va voir si on peut trouver quelque chose pour progresser et trouver une solution. C'est ça qui est important, c'est de se dire les choses et de ne pas avoir peur des vérités. Donc bref, la Kabylie, la diplomatie du MAC et de la Navad
sont très bien installés dans ces milieux-là, qui partent, disons, du centre gauche à la droite, au centre droit, à la droite, et même à la droite de la droite. On est bien placé sur tout ce secteur. Et ce qui se passe, c'est que cette droite-là nous le rend bien. Et je pense que cette droite-là nous aide quelque part et veut faire progresser nos idées, veut nous soutenir. Et ce qui se passe, ce qu'il voit aussi dans l'Algérie, c'est que l'Algérie, au départ, l'Algérie, c'est une démocrature. C'est-à-dire, la démocrature, c'est une démocratie qui est un peu dégueulasse. C'est là, la corruption. Bon, ils trichent les élections. Bon, les droits de l'homme, c'est moyen, etc. C'est ça une démocrature. C'est-à-dire, c'est une démocratie un peu sale, mais supportable, acceptable. Morad, si tu permets, parce que il y en a qui peuvent comprendre comme quoi le gouvernement kabyle en exil, le MAC, et les droitisés, les non. Au MAC et au gouvernement kabyle en exil, on n'a pas d'ennemis. Tout le monde est ami pourvu qu'il donne un appui à la question kabyle. Donc, Aklisina Farhat, l'ancien, le président du gouvernement kabyle, Inès, quand on a demandé à l'Indien, est-ce que tu es de l'aile droite ou de l'aile gauche, et il a dit, je suis l'oiseau. La Kabylie est l'oiseau aujourd'hui. Elle discute avec tout le monde, pourvu que d'autres puissent apporter un soutien, un apport. On aimerait bien rencontrer des sénateurs socialistes, des parlementaires socialistes qui peuvent défendre. On en rencontre. Hein. Exactement. Et on est ouvert à tout. C'est-à-dire que la Kabylie, on est ami avec tous les peuples, avec toutes les tendances, pourvu qu'ils nous apportent un soutien clair, cohérent, et qui s'inscrit dans l'objectif des peuples à l'autodétermination. Parce que c'est vrai, mais en même temps, Zakan dit un mode opératoire d'aboutir de façon pacifique, démocratique et dans le cadre du droit international à leur indépendance. Donc les Iqbaliyyin حذر خاطر on peut s'engager politiquement dans des combats parce qu'ils concernent le pays d'accueil, mais on n'a pas d'idée qui est figée, c'est-à-dire que nous refusons le soutien parce qu'il vient de tel bord ou de tel bord. Donc le gouvernement kabyle, il discute avec tout le monde. Il essaye d'avoir l'appui de toutes les tendances, qu'elles soient de gauche, d'extrême gauche, de droite nationaliste, d'extrême droite, comme on peut l'appeler. Mais la Choukan, voilà le monde, et voilà, sur la question de l'intégrité territoriale et l'immuabilité territoriale. C'est deux choses, deux concepts dans le droit international qui sont distincts. Où la gauche, elle a toujours tenu ce discours, il faut tenir à l'intangibilité des frontières. Où la droite, elle, on l'a vu, c'est l'ordre, c'est le droit au peuple. D'abord, il y a la préférence nationale, c'est vrai, et on le voit de plus en plus d'ailleurs. C'est pour ça que nous avons plus un appui appuyé par les droites européennes, les droites un peu partout, mais c'est pas pour autant. La droite nationale, au contraire, si on a un soutien de la gauche même altermondialiste, de la gauche qui refuse que des peuples soient opprimés, d'ailleurs cette gauche-là qui doit se réformer et qui doit se dire je m'engage aujourd'hui pour la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, pourquoi pas. Il y a des gens qui va de l'anarchisme kabyle, de l'extrême gauche, si vous voulez, l'altermondialisme kabyle, jusqu'à à la droite nationale. Et on est juste des militants. Ne sont pas dans des carcans idéologiques
nous sommes dans un même combat, celui de la libération. Nous sommes des militants libérateurs parce que, parce qu'il y en a qui peuvent comprendre que nous sommes inféodés à une certaine idéologie, une rachous. Non. Nous sommes ni de gauche ni de droite, nous sommes de devant. Et à ce titre-là, nous avons besoin de toutes les énergies. Mais là où les sénateurs de l'extrême gauche, mais là où qu'on rencontre, parce qu'il y a des questions qui sont d'actualité et urgentes d'ailleurs, la question des otages kabyles, أذكر أما لا gauche أما لا droite أما لا centre أما الوياض ولكن de se faire les otages كينا parce qu'il n'y a pas que Boalam Sansal dans l'affaire, il y a les condamnés l'Arvan Sirasen, il y a des militants kabyles qui pour un j'aime, qui pour une opinion libre exprimée dans les réseaux sociaux, ils se retrouvent et encore en détention provisoire, même pas jugés. Donc, tout ça, nous avons besoin de toutes les énergies qui peuvent agir ensemble et qui peuvent converger pour la libération de ces otages. Donc, un découle de gauche, de droite, de centre, d'extrême gauche, de la gauche intermondialiste, de la droite nationaliste international. Donc vous pouvez vous inscrire dans la logique de vos opinions politiques, mais quand il s'agit de la Kabylie, nous sommes que des militants. Et c'est comme ça qu'on peut travailler ensemble. Il y a l'Ioun, هذه روح هذه مقلشة لا غادي ياوي عندها كنيقلا وكذيلا ما الزمر ماذا غادي نملي qui ont la décision politique, qui peuvent infléchir la décision politique des Français, des Américains, du Canada, l'Angleterre, l'Espagne, un peu partout, l'Italie. Et oui, donc, en Sofisoun, il n'y a pas de casquette politique dans le MAC. Dans le MAC, il n'y a que des militants indépendantistes kabyles. Ils n'ont qu'un seul objectif. Ils n'ont aucun ennemi. Je suis de la gauche, est-ce que je peux m'inscrire? Ben oui. Au contraire. Fais activer tes relais. Fais activer à ce que l'action diplomatique, d'ailleurs, nous sommes l'action, mais c'est la réaction. Nous sommes dans l'action. Donc, c'est une merci à ceux qui ouvrent des portes là où tout est fermé. C'est une merci à ceux qui agissent dans le mais le gouvernement kabyle a été reçu au Sénat. Est-ce que, après la question à Morad qu'on peut se poser, est-ce que c'est un acte anecdotique? Est-ce que on a été reçu dans l'arrière-chambre du Sénat? Est-ce que vous avez rencontré réellement, parce que tu es sur la photo, Morad, est-ce que vous avez rencontré vraiment des sénateurs, non, des statues en cire, parce que j'ai entendu ça, hein. Même la photo, c'est de Photoshop, que vous n'avez pas rencontré Valérie Boyer, que vous n'avez pas vu du sénateur, que vous n'étiez même pas sur les lieux, que vous étiez dans l'arrière-cour. Pour l'histoire à Morad, vous étiez sur place, c'est vrai, ou c'était du Photoshop, c'était un montage, juste pour tromper la Nekvedine. Même si je n'y crois pas. Hein. Mais est-ce que tu peux répondre à cette question toute bête? Hassan, justement, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs vagues d'informations sur cette visite, qui est une visite importante, puisque c'est une visite de travail. Bien sûr qu'on a été là-bas parce que non seulement il y a la photo qui n'est pas une Photoshop, mais vous pouvez vérifier, chacun peut vérifier. Et en plus, il y a eu un tweet de Valérie Boyer qui a fait 500 000 vues. Le tweet, on ne contrôle pas le compte de Valérie Boyer, elle le contrôle Wahdes. C'est son compte. Et vous pouvez voir d'ailleurs que nous, en cas d'une information au départ, on a informé les... On a informé les Kabyles et au travers de nos agences d'information qu'il y a eu cette visite le premier jour.
sans donner les noms des sénateurs qu'on a rencontrés, parce que, bien sûr, ils risquent toujours des représailles de l'Algérie ou voilà, c'est toujours la même histoire. Et donc, on n'a pas voulu, nous connaître de notre côté, forcément donner le nom des sénateurs. Mais il y a une sénatrice qui est courageuse, qui est Valérie Boyer. Elle a tweeté, j'ai le plaisir de recevoir au Sénat le gouvernement kabyle en exil, ainsi que les membres du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Après Ternad, la délégation kabyle a insisté sur le choix de la voie pacifique en vue du droit à l'autodétermination de la Kabylie. Bien sûr, toutes ces choses, bien sûr que Inchigar, où on n'a pas donné, il y a eu quelques interventions, dont celle du président Farhad Mahni, à l'intérieur du Sénat, dans l'enceinte du Sénat, et de quelques autres membres du MAC ou du gouvernement, mais il y a des gens qui ont remis ça en question. C'est-à-dire que Nanes, non, comme si c'était facile de rentrer dans le Sénat, de faire des interviews, etc. Moi, je veux bien, mais je veux bien savoir comment on fait ça. C'est impossible de rentrer au Sénat si tu n'es pas invité officiellement. Tu peux pas rentrer au Sénat si t'es pas invité officiellement. Ou alors, s'il y a, je sais pas, une conférence ou quelque chose comme ça. Mais là, il n'y avait pas de conférence, il n'y avait pas de truc particulier. Et on est rentré parce que nous étions invités. On ne peut pas rentrer au Sénat. Une délégation du gouvernement kabyle ou de n'importe quel gouvernement ne peut pas rentrer au Sénat français sans y être invité. C'est pas possible. Comment on fait? Moi, j'aimerais bien savoir comment vous faites. C'est impossible. Amorad, juste une question pour rassurer les Kabyles. Hein. Si tu peux répondre ou si tu peux la zapper. Parce que la Kabylie va être une variable d'ajustement, c'est-à-dire la militance kabyle, le gouvernement kabyle lui-même. Il a visité Baro et puis dans les relations directes avec le Français, l'Algérie avait demandé à ce qu'on extradie des militants. C'était des Français qui ont 7, 8, 9, 10. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a eu des garanties? Est-ce qu'on peut rassurer quand même les militants kabyles qui ne seront pas un objet de marchandage, les relations le réchauffement des relations, quoi qu'on puisse dire, hein, c'est pas un réchauffement, hein, mais est-ce que la question il a été évoquée, est-ce que on a des garanties que par exemple Axel Blabassi va pas être extradé? Est-ce que c'est important, est-ce que dans ces pourparlers que vous avez eu avec les sénateurs, il y a eu ce sujet déjà? Est-ce qu'il a été évoqué? Et puis encore, je sais que peut-être c'est un sujet qu'il faut aborder longuement avec le sujet de la patrie, parce que beaucoup de Kabyles se retrouvent sans document d'identité, ni le français, ni le Zaïre, ni l'Afrique du Sud, ni un peu partout. Est-ce que ces sujets-là, ils peuvent être, si c'est pas évoqué, est-ce qu'ils peuvent être évoqués à un autre moment que les visas Binoun? Là, on parle de la présidence du gouvernement kabyle, on dit la morale chef de cabinet du président. Donc, est-ce que cette question, elle est à l'ordre du jour ou pas, ou est-ce qu'on peut rassurer au moins aujourd'hui que les militants kabyles engagés à Kamnikini, je ne vais pas être extradé demain. Mais c'est ce que je dis là. Non, si je peux être échangé contre. Très bonne question. C'est une très bonne question, Mas Hassan, parce que ce qu'il faut bien comprendre, il ne faut pas arriver et aborder l'État français comme on pense avec la même logique ou le même logiciel qu'on a avec l'État algérien. L'État algérien, il y a un seul pouvoir. Il est un peu diffus, mais c'est un seul pouvoir qui décide de tout. C'est-à-dire que les Français, il y a un pouvoir judiciaire qui est indépendant. Il est indépendant. C'est-à-dire,
Mas Hassan, si tu es jugé et que la justice indépendante considère que tu as fait un certain nombre de délits ou un certain nombre de crimes, pour être extradé, tu seras extradé. Si la loi française fait que tu restes sur ce territoire, tu resteras sur ce territoire. C'est la loi qui décide. C'est pas et c'est un juge qui décide en fonction de la loi actuelle. Donc, par exemple, Nicolas Sarkozy, qui était président de la République, qui est respecté pas mal, il a eu des casseroles qui sont vraies, justes, qu'on soit pour, qu'on soit contre. Il a énormément de procès. Il a un bracelet au pied. C'est un président de la République. Quelqu'un comme lui pourrait utiliser son réseau pour essayer de réduire les trucs. Non, c'est les juges qui décident. Marine Le Pen, voilà, elle a eu un certain nombre de choses, qu'on soit pour, qu'on soit contre, c'est le juge qui a décidé. Et quand même, Marine Le Pen, c'est l'une des femmes les plus puissantes de France, à Segui. Et pourtant, elle s'est retrouvée en prison, condamnée en première instance, donc Mazel, mais elle n'est pas réélectible. Donc, on peut pas dire que c'est Macron qui décide de ces choses-là. On peut pas complètement les dire. On peut dire que c'est à gauche, c'est la justice à gauche, le truc, etc. On peut penser ce qu'on veut, mais la justice est indépendante et personne ne peut l'actionner comme ils veulent. C'est ça qu'il faut bien se dire. Après, dans un système comme ça, il y a des erreurs judiciaires, bien sûr, ça existe. La justice est donnée par des hommes, donc de temps en temps, ils se trompent. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas l'État, c'est pas Macron, c'est pas l'armée, c'est pas qui décide. Donc, la France ne peut pas faire de marchandage. Même un marchandage du Merala. Imaginons que ils veulent faire un marchandage, et ben ce n'est pas possible de faire le marchandage. Ce n'est pas possible. Voilà. Techniquement, c'est pas possible de prendre des citoyens et de les échanger contre d'autres citoyens. Voilà. C'est aucun gouvernement actuel ou futur ne pourra faire ça. Il faudrait que le système change, qu'on se retrouve dans une espèce de dictature pour que ça puisse arriver. Voilà ma réponse. Voilà comment je vois les choses. Parce que ils ont demandé, on sait qu'ils ont demandé un certain nombre un échange, ils ont demandé des têtes, mais la réponse ne peut pas être autre que chez nous, ce sont les juges qui décident. Mais Mourad, il y a deux autres questions. Là, je me mets à la place des Kabyles. Ok, la question qui l'apatridie, peut-être qu'elle n'a pas été évoquée, peut-être qu'on n'a pas d'éléments factuels, enfin, je sais qui. Ou alors c'est minime, d'accord. Il y a la question des OQTF, l'obligation de quitter le territoire. Est-ce que l'Algérie ne va pas faire sa propre liste en disant tel et tel et tel et tel après oui, la justice est indépendante des Français. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc, monsieur fait mais quelles sont les garanties les apatrides parce que il y a beaucoup de sans-papiers qui sont arrivés en France en rentrant par l'Espagne, les Haragay qui n'ont pas de papier algérien, ils n'ont aucun document officiel d'ailleurs, mais en France, là, nous n'avons aucun document. Est-ce que l'Algérie se met pas en contradiction, elle n'est pas en train d'enfreindre le droit international, qui est l'apatridie, il est interdite. Mais est-ce que c'est pas le cas? Même il connaît, l'Algérie, on ne peut pas renoncer à la nationalité algérienne, ça tu le sais. Hein. D'ailleurs, c'est interdit. Les démarches sont longues. De fait qu'elle veut pas se mettre contre le droit international, mais il y a pas les Kabyles, ils n'ont pas de documents de voyage, la plupart d'ailleurs, la plupart des militants du MAC. Est-ce que cette question, elle a été évoquée? L'apatridie, ça m'intéresse parce que le droit international, l'apatridie, c'est interdit. Il doit avoir une patrie. Tant qu'on n'a pas un État kabyle, on est des apatrides, d'accord? On est des apatrides. Pour ceux qui ont la nationalité du pays d'accueil, ils ont au moins une patrie qui leur offre un document de voyage, mais ils n'ont pas ça. Est-ce que cette question,
il a été évoqué, peut-être évoqué, ou est-ce qu'il fait partie des sujets à aborder auxquels vous réfléchissez, auxquels nous réfléchissons tous. Est-ce que c'est un sujet qu'on peut aborder dans le cadre du droit international qui a des Kabyles qui sont apatrides? Oui, alors, tout à fait, c'est une excellente question, Amas Hassan. Déjà, la première chose à Diner El-Roubaïd qui arrive en France ou ailleurs, que nous avons une ONG qui travaille beaucoup sur justement toutes ces problématiques d'apatridie, de régularisation des situations, etc. Cette ONG, elle s'appelle la Ligue Kabyle des droits de l'homme, qui est une ONG qui fait un travail incroyable. Moi, je lui rends hommage personnellement et à toutes les équipes dans cette ONG qui travaillent d'arrache-pied, parce que voilà, ce sont tous des bénévoles qui travaillent gratuitement. Ils règlent énormément de problèmes de plein de jeunes Kabyles en toute situation qui ont des problèmes de régularisation, voilà, tous les problèmes liés à l'exode. Donc voilà, donc ça c'est très important, vérité dinaire. Donc rapprochez-vous de la Ligue Kabyle des droits de l'homme si vous avez ce genre de problème. Et si vous aussi, donc donnez un coup de main à la Ligue Kabyle des droits de l'homme, rejoignez la Ligue des Kabyle des droits de l'homme qui fait un travail réel, concret, au jour le jour avec toutes ces problématiques. Entre autres choses, à la Ligue des droits de l'homme, mais ça, il faut bien le souligner. Après, sur l'apatridie, c'est-à-dire qu'il y a tout un champ, les problématiques que crée l'Algérie à l'échelle internationale. Il y a effectivement le sujet de l'apatridie Yaghi, mais dans le programme de travail qu'on a effectivement avec les différentes institutions, que ce soit au Royaume-Uni, que ce soit en France, il y a effectivement ce sujet de l'apatridie, et c'est un angle intéressant, effectivement, à Mas Hassan pour continuer à expliquer que l'Algérie crée effectivement une instabilité internationale en retirant toute nationalité à certains individus. Donc on crée une forme d'apatridie et ça crée des problèmes. Bon, nous on assiste sur les choses qui gênent effectivement les pays occidentaux. Ça crée des gens sans papier, sans état, sans racine, sans nationalité, qui effectivement peuvent être un problème à l'ordre public. C'est-à-dire que on veut pas, aucun pays au monde ne veut quelqu'un qui n'a pas de nationalité, qui n'a pas de papier, qui n'a pas de racine, qui n'a pas d'état derrière lui. Et donc nous on appuie là où ça fait mal. Et voilà. Bon, autre chose de des problèmes d'instabilité géopolitique et autres que crée l'Algérie en Méditerranée, en Afrique du Nord, voilà, et globalement, mondialement. Voilà ce que je peux pas trop dire ce qu'on fait avec les sénateurs et les institutions. M'a un peu quand même en retrait, je peux pas parler de tout, mais voilà, ce que je peux vous dire, c'est par contre, sur les réseaux sociaux, pour répondre à ta question antérieure à Mas Hassan, les Kabyles... Morad, j'ai compris que tu veux pas tuer ce Bernard, mais de ce qu'on voit, et ça c'est un sentiment général, comme observateur, je peux le dire, que le MAC, gouvernement kabyle en exil, il est dans l'offensive médiatique et politique depuis quelques mois. C'est basé sur la réelle politique, du pragmatisme, du concret. Et beaucoup de choses sont pas annoncées jusqu'à ce qu'ils se produisent, et tant mieux d'ailleurs. Donc c'est une nouvelle façon de faire. Il y a eu des phases d'apprentissage. Et la diplomatie kabyle naissante, elle joue un rôle prépondérant, elle joue un rôle déterminant dans notre lutte. Et elle donne des coups, on les voit pas sur le plan politique, etc. Mais en tout cas, il y a un contexte géopolitique qui est favorable à Ismaël Saqwadis. Il est admirablement exploité par
le gouvernement kabyle en exil à travers sa diplomatie naissante, parce que c'est aussi une phase de formation. C'est quelque chose de nouveau pour notre peuple, sur tous les plans. Et c'est pour ça que j'en appelle personnellement à l'investissement de tout un chacun. Lorsque vous voyez qu'il y a un soutien, comme Valérie Boyer, qu'il est attaqué de toutes parts, j'invite les militants kabyles à avoir une réactivité plus intense, de dire nous sommes là, de vous montrer dans les commentaires, parce que la guerre aussi, elle est une guerre médiatique et politique. Et si nous sommes dans le pacifisme, nous ne sommes pas dans la passivité. Donc ne soyez pas dans la passivité, chers militants, chères militantes. Vous avez aussi ce pouvoir de changer l'histoire, la géographie, d'être là où on vous attend et au moment où on vous attend. Donc il faut être très réactif. Ne laissez pas la propagande prendre le dessus. Ne laissons pas le pessimisme vous dire que nous ne pouvons pas. La preuve des exploits diplomatiques avec peu de moyens, avec zéro moyen, je vous le dis. Parce que si on avait les moyens de l'Algérie pour ses propagandes et pour des carnets d'adresses fournis, nous n'en serons pas là. Il y a longtemps que cette Algérie aurait abdiqué. Là, il y a un contexte géopolitique qui est inquiétant et Mourad, je l'invite peut-être à évoquer cette question parce que avec la crise commerciale, le ralentissement de l'économie mondiale, en grosse partie, doit faire appel de moins en moins aux énergies fossiles parce que on n'a pas besoin du coup faire fonctionner les usines, l'industrie. Donc les plus optimistes annoncent un moins 15% pour le prix du pétrole et du gaz. Et l'Algérie qui envie 90% de ça. On n'a pas parlé de l'Algérie jusque-là. Mais en tout cas, il y a des éléments d'inquiétude à ce qu'il y ait un chaos et que l'Algérie aille puiser dans les réserves de change. Il lui reste pas beaucoup. De quoi peut-être faire des exportations de 3 mois. Ou alors ils vont aller à la dévaluation du dinar, l'inflation. Donc il y a un climat instable politiquement des ailleurs. Et tu as cité sur le plan international des erreurs de positionnement géopolitique qui n'avaient pas lieu d'être. Mais on sait que la lutte du clan, les Zaïre, peuvent mener à cette catastrophe. On l'a vu, on a fait sortir des gens pour dénoncer les États-Unis. Hein. Donc, à un moment, les États-Unis sont à l'offensive. On a fait sortir des Algériens pour dire on n'a pas besoin des États-Unis en Algérie. C'est-à-dire que carrément, il a fallu que les CRS se dressent pour pas qu'on attaque les ambassades, les représentations diplomatiques américaines et Zaïre. Donc, dans ce climat-là, la Kabylie doit s'extraire du bourbier algérien, c'est vrai, parce que il y a un effondrement, une déliquescence et même une menace carrément de l'effritement de l'Algérie. Et est-ce que la déclaration unilatérale dans ce cas-là, elle est un scénario plausible, c'est que l'Algérie va vers son implosion, son explosion. Est-ce qu'avec les partenaires étrangers que vous avez eus, vous leur avez parlé que la Kabylie peut être un partenaire fiable dans la rive sud de la Méditerranée et que chez les Kabyles, la démocratie, ce n'est pas qu'un mot vain, mais c'est une pratique qu'on a connue. Est-ce que vous avez parlé de la question des chrétiens des gens, des Kabyles de confession chrétienne qui sont emprisonnés, torturés, pour lesquels on a fermé les lieux de culte. Est-ce qu'on peut parler de ces éléments-là de façon comme ça générale, je me les détails, même si on connaît le SOS de Slimane Bouhafs ces derniers temps. Est-ce que cette question-là, comme celle de Chérif Mellal, la grève de la faim, comme celle des milliers de prisonniers, a été évoquée? Est-ce que vous avez eu une écoute attentive par rapport à ça? Et est-ce que il y a eu des portes ouvertes par-delà la discussion pour aller, pour vous faciliter l'accès, par exemple, aux ONG, Amnesty, Human Rights Watch et d'autres, justement, pour déposer des rapports contre cette Algérie qui est en roue libre
Sur le plan international, on la voit, mais sur le plan interne, qui emprisonne des Kabyles, qui torture des Kabyles. Est-ce que ces questions-là ont été évoquées longuement? Parce que 2 heures, enfin, de ce que j'ai entendu, pendant 2 heures, vous avez eu ça. Est-ce que vous avez eu une oreille attentive? Est-ce que c'est pas une utilisation politicienne tout simplement? Par exemple, j'ai pas à douter de Madame Valérie Boyer, mais est-ce que c'est pas pour une utilisation ultérieure pour un repositionnement politique des Républicains? Est-ce que vous avez senti une sincérité dans les retours? Voilà, Morad. Après, je donne un avis, en même temps, je pose des questions. C'est pour que ça soit interactif, hein, Morad. Hein. Tu as tout Bien compris. sûr, notre rencontre, non seulement avec les sénateurs, mais avec, disons, une certaine classe politique, figure-toi qu'ils étaient, ils en savent beaucoup plus sur l'Algérie que ce qu'on pense. Donc, au début, on pensait qu'ils n'avaient pas tant d'informations, donc on leur donnait quelques informations, et en fait, on savait qu'ils connaissaient relativement bien les sujets. Enfin, ça dépend à qui on s'adresse, mais il y en a qui connaissent très très bien les sujets. Et le problème auquel ils sont confrontés, c'est-à-dire que ils sont confrontés en fait au même problème qu'est confronté le gouvernement kabyle et la Kabylie de manière générale, c'est qu'en face d'eux, il n'y a pas d'interlocuteur, il y a des voyous. En face d'eux, il n'y a pas d'interlocuteur normalement constitué, c'est-à-dire que c'est des interlocuteurs qui ont pour préoccupation, ils n'ont aucune préoccupation de leur peuple, de l'Algérie, de l'État algérien, de la population algérienne. Ils n'ont pas du tout ça en tête. Ce qu'ils ont en tête, c'est plutôt un intérêt strictement... À chaque fois qu'il s'adresse à un interlocuteur, il a un intérêt strictement personnel. Il a plutôt... c'est la plupart des cas de ce qu'on comprend, c'est un interlocuteur qui a une logique. Comment régler le problème? Est-ce qu'on peut payer quelque chose pour que ça se calme? Est-ce qu'une villa à Poisson réglerait le problème? Est-ce que... Voilà, c'est ce type de logique. C'est ce type de logique qui domine la classe politique algérienne au pouvoir assagui. C'est-à-dire, plutôt que d'essayer de régler les problèmes, par exemple, la question kabyle serait... Il faut la mettre sur la table et la discuter avec des avis différents, même s'il y a des accords, mais au moins les poser sur la table. On discute. Et Nithini, ils sont là à essayer de racheter des gens, de monnayer des choses. Et ça, c'est inacceptable. Donc ça, la classe politique française et d'une certaine façon, la classe politique européenne a compris qu'ils avaient affaire à des voyous et non pas à une espèce de mafia et non pas à un État. C'est pas nous qui le démontrons, c'est pas nous qui le disons, c'est eux qui l'ont prouvé eux-mêmes, à travers différentes choses, que ce soit l'affaire Boualem Sansal, que ce soit où je rappelle que s'il y avait délit, les délits a été commis en France, qui n'est pas considéré comme un délit, donc il ne peut pas être jugé dans le pays où le délit n'a pas eu lieu. Mais enfin, bref, il y a plein d'absurdités comme ça, que ce soit les OQTF, que ce soit... Enfin, sur tous les sujets, l'Algérie se comporte véritablement comme un voyou. C'est-à-dire que les gens sont habitués, mais bien sûr, eux, par exemple, la France se comporte comme un État, donc ils doivent trouver un chemin, mais ils savent qu'en face d'eux, il y a des voyous. Donc, cela nous permet, à notre diplomatie, de se déployer très vite. Se déployer, et il y a des retours. Donc moi, j'invite chaque Kabyle à être diplomate, et par exemple, tous ceux qui nous soutiennent, la chose la plus simple et la plus facile, c'est d'être sur son téléphone ou sur son ordinateur, et de suivre ceux qui nous soutiennent, comme par exemple, à l'exemple de Valérie Boyer, et de suivre, par exemple, les tweets qu'elle fait sur X, ou sur Facebook, enfin peu importe, et de liker, de commenter positivement.
le dernier tweet où elle a fait un demi-million de vues, qui est le tweet où elle a annoncé qu'elle recevait le gouvernement Kabyle en exil, ce tweet-là, il y a eu, bon, il y a des deux côtés, mais c'est bien qu'on soit aussi nombreux. Vous pouvez faire plusieurs commentaires, parce que les Algériens, ça leur a fait très mal. C'est une très bonne nouvelle. Ça leur a fait très très mal ce tweet. Et surtout à ceux qui disaient en plus que c'était pas vrai, on aura le Sénat, je sais pas, on est rentré par effraction, je sais pas trop comment on est rentré. Il y a eu toutes sortes de rumeurs. C'est pas une invitation officielle, je sais pas. Le gardien Bachan Hichem, je sais pas, c'est un truc très compliqué. On a fait une vidéo, enfin que des trucs Et débiles. Photoshop. Non, Photoshop. Des trucs Non, débiles, à Photoshop. 10 en plus, on était très nombreux. Le gardien, Photoshop, Morad. Photoshop. Photoshop. Ah, Photoshop. Photoshop. D'accord. Photoshop. C'est même pas D'accord. vrai. C'est même pas à l'intérieur. C'est même D'accord, pas à d'accord. l'intérieur. Et d'ailleurs, Ouais, mais il y avait j'étais des en... vidéos. Il y avait des vidéos, donc Oui, mais... Photoshopper les vidéos, on est très fort. Bon, Voilà. أستاذ On peut voir ولي l'intelligence artificielle. Et Wally Majid, pour gérer son live, je pense qu'on a fait le tour à Morat, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. On a à peu Donc, près fait le tour. Voilà. Voilà, أستاذ Wally Majid, pour gérer son live. سنرى باروي مجد تنمية فيك يا حسن. تنميرتي سي مثلا حسن يدي في كان يسقسي سوا زالنسن تنميرتي سي مثلا مراد ديران ديالنا كني واثا الحال ولا لا بوكو ديبلوماسيا ساكي مام دي سري ذاكي نو تنميرت نون تنقرات ما من كيني ساعه ينسقسي غاي مثلا مراد هاث هذي لي غطاس بوث مثلا يبغانا تيدفكن ابرا نعدل وث مثلا ذاك ساعه يسقسيين اي رنوت كان يتنقط مولا شغل فايت مثلا وذي لان ذاكيني وذي ديولين سو مثلا وذي قلان ذي الكاستاكين غاي فعريش سلام غادي يسقسين كان رايلين يمثنا مرضنا يمثنا حسن وتيلا راه ان ماشي تيشي غتفكر ثمغلينيك ماشا ذي سقسين كان مولا شغلي فا سنقدر ذا قران اسلام ديالنا سنقدر ذا قران ارد مسلايه ما تفكم اول نون ارد تفكم اول نون يري واتمثنون يقبيلين الور مولا شغلي في كرا بويني لان ذاكي كرا بوينا ديالين كرا بوينا لين ذي تعريش ذا سقسين كان اي نظن مولا شغلي في خاطر واش تحبسها كاكيدين الى قضي الحال يمثنا مراد يمثنا حسن سعنا طاس بواكود وكني وثمان تعطي لنا اطاس مولا شغلي سا كاين سقسي يمثنا مراد في كلتنا تنمرتيك الساكيني ثاسوسميه كيني وذا مهر سانت موت الجزائر افين دي ضرنا كان دور ثاقي عدان في القضيه كي تخدم لا دبلوماسيه عندك كي تشمم السينا تمورت فرنسا الشغور يا درا الشغور يقلا 300 كيني اي عدان الشيطوح كان كيني تافوض يكاكو هرول كراسل مام تيلي زرين سنت مسلاين دافيا كيني اثيكل تاكيني ولاش تنا سيلونس توتال تاسوسمي اما كي ولاش شو قدران ذا شو تمغلين وين كون وين سي الجهه وين يودي لنا كذا مضبران ذوي دي قد شنقوا ياكي اصاوض راه كيما مراد تنميرتك Amas Majid, oui, en effet, ils ont pas répondu, mais ça relève plus de l'interprétation. Maintenant, Hassan, qui va donner son interprétation, mais je constate qu'ils n'ont pas réagi. On va continuer à avancer, hein. Nous, ça nous dérange pas qu'ils réagissent ou pas. Morad, ils ont réagi par relais interposé, par les satellitaires du système. Ça leur a fait mal. Le système, lui, pouvait pas répondre parce qu'il mettait en danger la visite à Barreau, le ministère des Affaires étrangères de France algérienne. Et voilà, donc ils ont chargé plutôt le relais, on les a vus, hein. On peut pas citer des noms d'accord, mais il y a eu des relais qui sont attaqués à ça en disant justement c'est dangereux ce que fait la France, il est en train, mais officiellement ils ne pouvaient pas le faire parce que ils n'ont pas reçu l'ordre de la présidence algérienne, les médias, parce que les médias lourds, l'UNTV, les télévisions qui sont destinées à l'international n'ont pas répondu, mais ils ont chargé le relais quand même de s'attaquer à cette initiative. On a vu d'ailleurs, ça a fait
Tant qu'on pensait que la question kabyle était une question superficielle, elle n'est pas légitime, il n'est pas crédible, mais dès lors que il y a eu cette action-là, on a vu, même Ouegad qui par le passé était neutre, je vais pas citer des noms, mais يقبل نظران تندنوثن فغندك ويثامي بريقن غادي الحال comment ça se fait, et se pose des questions, est-ce que le Sénat a été au courant de ça, est-ce que c'est des initiatives individuelles, mais en tout cas ça dérange au plus haut lieu. Mais Dachoukan, il voulait pas compromettre la visite qui était prévue au même moment. Donc voilà, Mourad, non, ça leur fait mal, mais ils ne peuvent pas le faire de façon officielle. Mais ça viendra le temps. La visite va, la visite qui dès demain. Je pense que la question va être évoquée dans tous les médias. Ils vont avoir l'ordre de dire ce n'est pas vrai, c'est des actions individuelles qui n'engagent rien le gouvernement français, que le gouvernement français ne soutient pas le MAC, qu'il n'y a pas tout ça, mais vous allez voir. Donc il va y avoir des mots d'ordre dans ce sens. Je pense que la presse affiliée au régime, d'ailleurs toute la presse est affiliée au régime colonial algérien, dès la fin de la visite du ministère des Affaires étrangères, ils vont aborder ce sujet en s'attaquant à la main étrangère comme ils ont l'habitude de faire pour une consommation interne comme ils ont l'habitude de le faire. Mais ils l'ont fait à Mourad, donc et ils ont commencé à le faire, mais pas par des médias officiels du système, mais par des médias interposés, les Rulinsen. Ils ont commencé à en parler, y compris les islamistes, les ex-islamistes, les néo-islamistes, qui commencent à sortir, à dire, bah attention, le MAC, il va plus loin, et ça devient plus crédible et plus sérieux, et ça inquiète tout le monde, et tant mieux d'ailleurs que ça inquiète, parce que ça veut dire que nous sommes dans la bonne direction, ça dérange les relais, les donneurs d'ordre vont parler dès demain. ثلمرتيك حسن يمكن هاد الساعه ثمغلي النظام تقيم كان ثمغلي كيم القبيله كان هذا مشطوح يراون وحسي غير هاث ما الا ماشي لو مينيستر كاينين غنغلا فاكي رحنا تمورتنا الجزائر هاتي قران هذا هو تمورتنا الجزائر يوغي غادير يتراجعوا لما يفرا يدسن نغا لما ذاين فوق امسلا يدسن راه ديوالي غنمشي هاث راه دي مسلين غنمشي راه ديني وحسي غير ماشي داكي هاث يكجان هذا بوغا مارسان تمورت الجزائر il n'a pas encore réagi pour يوغادا هاث ديرين دي كونفلي افون دادرو لا فيزيتا كيني راه حسن راي مثلا مراد ماشي داكي غير الجنات. Non, c'est-à-dire que là, ce qui se passe. Après Mourad, il va carroser. Qui a la réponse à l'avance. Il devrait là de Mustayel. Parce qu'il y avait la visite officielle, et normalement, quand il y a une visite officielle, on évite, dans les usages diplomatiques, de compromettre, à travers la dernière minute, il peut le faire. Mais la Choukan, nous connaissons, voilà. J'ai été vérifié à Mourad, je sais pas si les Kabyles ont vérifié du ministère des Affaires étrangères, la nouvelle carte géographique publiée par le ministère des Affaires étrangères, vous allez retrouver la Kabylie Dakhal. Je dis ça. Vous pouvez vérifier. Ah, c'est pas du Photoshop du Mac, ça? Khaté. Je suis allé vérifier 3 fois dans la journée. Et la carte, un gars, la Kabylie. Partout ailleurs, on voit les wilayas, le Chouara qui écoute. Mais, le en direct du site du ministère des Affaires étrangères, la Kabylie, elle apparaît clairement Kabylie. Les Marocains, ils sont réjouis du fait que la carte l'englobe directement Sahara Sahara occidental et voilà. Mais chaque dernier pour l'histoire on enregistre ça, il n'y avait pas ça sur la carte du ministère des Affaires étrangères avant même sa visite en Algérie. La carte elle a été mise à jour. Le site du ministère des Affaires étrangères français téléchargé soit en format photo, soit en format PDF, soit le mot Kabylie dakhal, donc ça veut tout dire. On est voilà des femmes, non, des femmes. À Camorat, j'ai Photoshop, hein. Je l'ai partagé, j'ai partagé la photo de Majid, donc
Et on peut partager le lien aussi du ministère des Affaires étrangères. Donc c'est directement sur le site du ministère des Affaires étrangères, qui n'a rien à voir avec le site du MAC ou de la Navad, bien entendu. Ça c'est juste un trait d'humour pour dire à nos ennemis que voilà, c'est sur le site du ministère, directement sur le site. C'est pas la peine de prendre les photos à la Warna, vous les prenez direct du ministère des Affaires étrangères. Qu'est-ce que ça prouve, le fait que la Kabylie et Kaigi, elle a été rajoutée sur la nouvelle carte. Donc c'est la carte française, parce que c'est le ministère des Affaires étrangères, donc c'est l'État français qui s'exprime. Il donne sa vision géographique, mais géopolitique aussi, de l'Afrique du Nord, de la rive sud de la Méditerranée, et il met en grand, Kabylie, c'est quand même très grand et très clair et précis. Donc, le fait qu'ils le mettent, bon, ça c'est aussi un langage diplomatique qui dit que voilà, la Kabylie existe, la France reconnaît l'existence de la Kabylie, peut-être pas comme État, mais elle reconnaît son existence géographique et géopolitique. En termes de peuple, d'identité culturelle, c'est un message. C'est un message qui existe sur une carte, il est écrit en grand, en majuscule, donc Kabylie en majuscule, alors que le reste est écrit en minuscule, à part effectivement le nom de la nation. Et la capitale, c'est la seule inscription capitale, Tsagi. Donc c'est un message important pour la communauté kabyle qui se trouve d'Agui. Donc c'est d'Agui des Français, et c'est aussi un message pour tous les Kabyles, pour leur faire prendre conscience que le monde les regarde, ils existent auprès du monde. L'Algérie veut mais que auprès du monde, la France, l'ancienne colonisateur, les reconnaît leur existence. Et même la France, ce qui est très important, quand on différencie, ça c'est un point sur lequel j'insiste, la France, qui était l'ancien colonisateur, avec tout ce que raconte l'Algérie sur la France, mais à la limite, on s'en moque. Mais ce qui est important vis-à-vis de la Kabylie, la France reconnaissait la Kabylie en tant qu'entité légale, puisqu'il y avait un droit kabyle, un droit coutumier kabyle reconnu jusqu'en 1958. Nous, on a perdu notre existence légale en 1958. Quand le droit coutumier kabyle a cessé d'être. Et ça, c'est là que la Kabylie a disparu, disons, d'un point de vue légal, sur la légalité dans le droit international. Qui est kabyle, qui n'est pas kabyle du point de vue du droit international, c'est très difficile à dire, sur papier. Donc, jusqu'en 1958, on existait sur papier. À Sagui, bien sûr, on n'existe pas sur papier. Mais seul le MAC et la Nava nous redonnent cette existence. L'État kabyle il y a eu une renaissance de l'État kabyle en avril 2024 qui nous a permis notre renaissance, mais pour l'instant, on n'est pas reconnu par des États, mais on se reconnaît nous-mêmes, c'est déjà un pas énorme. Mais sur papier, d'un point de vue du droit international, sous la colonisation française, on existait. En tant que Kabyle, pas en tant qu'Algérien, en tant que Kabyle. Ni en tant que Français, ni en tant que... Sous la colonisation française, tout le monde est français, avec des statuts différents. Mais on existait sur le statut Kabyle. C'est ça qui est très important, et l'Algérie veut complètement effacer ça. Et c'est contre ça qu'il faut se battre, bien sûr, pour avoir la totalité de notre souveraineté. On est Kabyle, on mérite un État, c'est tout. Il n'y a pas à hésiter sur ce qu'on veut. C'est-à-dire, c'est clair dans nos esprits, on veut notre État kabyle. Prêt à faire des concessions sur peut-être le calendrier, les trucs, les machins, etc. Mais on veut notre État. Ça, il n'y a aucune discussion là-dessus et aucun débat là-dessus.
et on veut l'obtenir de manière pacifique. Et là, justement, grâce à cette carte nous permet encore d'appuyer notre existence partout. C'est un élément supplémentaire, et ça prouve aussi qu'il y a des gens dans l'État français qui nous soutiennent. Le gars qui a décidé de mettre Kabylie ici, c'est quelqu'un qui soutient la Kabylie. Il ne peut pas en être autrement. Voilà, donc partout, dans les États occidentaux, tout à l'heure je disais, il y avait ce glissement un peu à droite. Pourquoi je le dis? Parce qu'en France, à Sagui, ou même dans tous les pays occidentaux, il y a ce glissement à droite. C'est pas la Kabylie qui l'a décidé, c'est pas le MAC qui l'a décidé, c'est ce glissement, c'est une constatation. Ce glissement à droite, nous, on a bien pris le virage de ce glissement à droite, et ce glissement et ces courants qui sont je dirais du centre gauche à la droite de la droite, tout cela, on arrive à coopérer constructivement avec eux. Et par contre, la gauche et la gauche de la gauche, ça s'est un peu crispé, et c'est plutôt, en l'occurrence, en France, défend plutôt les intérêts ou de l'Algérie, ou par exemple, je dirais LFI, c'est plutôt très proche de l'Algérie. L'Algérie est très proche de la junte. C'est triste à dire, parce que nous, on a une histoire quand même. Moi, personnellement, j'ai une histoire dans ma famille qui était plutôt à gauche, et je constate cette déliquescence de la gauche qui ne répond plus à ses propres principes. Zihni, la gauche, dès qu'il y avait un peuple qui voulait son autodétermination, immédiatement. Itoura, c'est le contraire qui se produit. La gauche apporte un soutien à des juntes, et en l'occurrence à la junte algérienne. En tout cas, c'est le cas pour LFI. Ça, il n'y a pas de discussion. Ouya, ça c'est discutable. Mais c'est la vérité. Je veux dire, Rima Hassan Ardina, elle fait l'apologie de l'Algérie. C'est quand même inacceptable, les libertés, etc. Bref. Donc, tout ça pour revenir à la carte. Donc, on a des relais partout. C'est-à-dire que tous les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, ou qui ils veulent aider la Kabylie. Beaucoup de gens veulent aider la Kabylie. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils n'aiment pas l'Algérie? Ou est-ce que c'est parce qu'ils veulent nous soutenir? Ou est-ce que c'est parce qu'ils ont peur qu'il y ait une instabilité dans cette région du monde, et ils veulent avoir des peuples ou des futurs États ou des groupes qui les aident dans l'avenir, etc. Il y a plusieurs raisons. Koulioun, ça a la raison, Inès, mais bien sûr, Koulioun, va faire les intérêts, Inès, et après, c'est à nous de voir comment on combine ces intérêts pour faire progresser, nous, ce qui nous intéresse. C'est la progression de l'idée d'indépendance et même du combat indépendant. Donc, bien sûr, il faut... Et là-dessus, c'est-à-dire que sur un certain spectre de politique, on a des relais très forts, et l'avantage qu'on a là-dessus, c'est que l'Algérie est très faible sur ces relais. Très, très faible. Et donc, voilà, donc nous, on appuiera, on appuiera là où ça fait mal, et on fera... Là, on a fait mal, mais on continuera à faire mal. On continuera dans le même chemin qu'a tracé pour nous le Premier ministre et le Président. C'est un chemin clair, et voilà, c'est celui-là qu'on suivra. Merci. ثنمرتي شي مثلا مراد ثنمرتي شي ثيري ثاقي قلنا سوازاليس ثنمرتي كويس سينا كي في الرياض سولفا غا ساعات بيك شي طوح انا راه والي مثلا غا ساني استقسيا سينا كوزول لا ولي مثلا تيست مثلا دي بضن ديالنا من راه غزول اما دي مثلا جعفر دا حسن مثلا رزقي مثلا وينا مثلا كريم انسو في سون سلامه يرزم ثاني ما كيكونوا ديال زنا غورنا ثاني ما كيكونوا ديال كان كود نول مثلا جعفر ازول فلاش انسو في شيما ما الا تصلي داك غالو صاود غورك اما كدني غايه مثلا مولا شهور مولاش اوغيليف ذي سقسين كان ويتيلا رواي نظن وكني مثلا النق اسن نسرح خاطر الى في 11 ونص اضروح صافي مساعد تصبكود او نيوفان انث الفارس وكني غنسعد طاسي سقسيا
وكني اثمث نظيرا داكمنس الجهه نسن هذا وين تصي سالن ديغان يمثل جعفر اصور وكيما جعفر ميلا السردي ديما زول فلاكتي كيتنظن ولا جعفر ولا شيت ان الروال يجمثنا وينا زول فلاك نسوفي سيما الزول مس مجيد. صور وكيما ثنا وينا Voilà, ça fait plaisir, ça fait 14 là, dès qu'il y a Massa Mellal, en tant que membre du gouvernement kabyle en exil, ou que Mas Hassan Atamar, en tant que, voilà, membre du gouvernement kabyle, voilà, en exil. اسقسينو اش في كاسكي Massa Mellal, دابا Massa Mellal, est-ce que la France officielle تبدا c'est-à-dire reconnaît, c'est-à-dire le gouvernement kabyle en exil d'une manière officielle. Autant que Firzani le Sénat, voilà, autant que parce que le Sénat, ça veut qu'il y a un truc officiel. Est-ce que ça le gouvernement français, les médias français, a donné le gouvernement kabyle en exil, d'une manière officielle. Est-ce que c'est un menzo? Est-ce que c'est بغي غادينا باغ اكزومبل لا كارت جيوغرافيك لانداكي باسكو كان روماركين وي الى دي تخي تروح الميد على النبا فوالا سي بيان لا كابيلي شو داكور الحق المير لا كابيلي هيستوريك مي غير دار الالجي جو بونس لا كابيلي هيستوريك كنت ولا كيني واش تيدوينا راه على ميدان باغ اكزومبل شرشال تحبس كان ذاكي الجزائر هذا شو سقسي بعد فكا كيني عار ذاكي بور لونستون تنمرتي كي مثلا وينا تنمرتي يستقسي كينيك يستقسي نيكلان سوازال نسن هذا يغالو الصوالي مثلا مراد سلام كي ديرك كي وات الحال مثلا مراد صوضر ورك. Oui, déjà sur la carte, Yurakan zikni ou lâche la Kabylie. Zikni, la juste Tizi Ouzou, Gaïeth, etc. Sura, le Roni, c'est pas le Roni Nernafid, hein. Aini Yuran sous Stilouni, ça a été rajouté. Ounas, il faut pas en tenir compte. C'est pas un territoire. C'est juste sur la carte Ourend, Kabylie. Alors la Kabylie, c'est-à-dire que ça part de Tizi Ouzou, Gaïth, et ça dépasse un peu à droite, et c'est entre, disons, Tizi Ouzou, Gaïth ou Ksteif. Voilà, c'est au milieu, Idoran Kabylie. Donc le Aini Gouran sous stylo, le Roni, c'est juste, ça a été rajouté, juste Bachadenrar, le mot Kabylie. Voilà. Ils ont pas, je pense pas qu'ils ont une idée claire de la géographie précise, un Kfa. Je pense qu'ils ont encore les régions françaises ou les départements pré-indépendance. Mais en tout cas, la géographie, la Kabylie en tant qu'entité, elle existe. Et alors qu'elle n'existe pas sur les cartes algériennes. Si les cartes algériennes, le wilaya de Tizi Ouzou, le wilaya de Boumerdas, le wilaya de Vgaïeth, etc. Mais ils l'ont pas mise, les cartes Timour Zer, ils ont pas cette notion de Kabylie. C'est ça la chose qu'il faut retenir qui est importante. Touram Adinir, la première question que tu as posée qui est intéressante, est-ce que l'État français a reconnu officiellement l'existence du gouvernement kabyle en exil? Ça, pour l'instant, on ne peut pas le dire. On dit clairement. Mais ce qu'on peut dire, qu'une institution, au moins une institution, s'intéresse au gouvernement provisoire, au gouvernement kabyle en exil. On peut dire qu'elle s'intéresse et qu'elle accepte de débattre. Elle accepte de discuter, de comprendre. C'est ça qui est intéressant. Bien sûr, elle n'a jamais reconnu ça. Une reconnaissance officielle, c'est pas ça. C'est une radio, on l'espère. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un débat, donc il y a un respect. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Zer, elle a mis énormément de moyens. Elle essaye
de faire taire tous les médias, tous les politiques, partout, pour que le gouvernement kabyle en exil et le MAC soient des organisations infréquentables. Inkuni, le mur de blocage, on l'a cassé. Atasayegi qu'on l'a cassé. Le Canada a reçu, le Parlement canadien a reçu Massas Louay il y a 3 ans, 2 ans et demi. Aux États-Unis, le président a été reçu, Massas Louay a été reçu par des sénateurs, des députés. Il y a eu beaucoup de débats. Au Royaume-Uni, en Angleterre, à Londres, au Parlement de Westminster, il y a une question qui a été posée sur le MAC, sur l'autodétermination, sur qu'est-ce qui se passe sur la répression, etc. Mais elle est sur les réseaux et on a été reçu, le MAC et le gouvernement kabyle en exil ont été reçus au Sénat officiellement, qu'on le veuille ou pas. Ça fait mal, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Donc le mur que l'Algérie s'est acharnée à construire à coups de corruption, à coups de propagande, à coups d'articles achetés dans les journaux, tout ça, tout s'effondre. Ils ont dépensé des millions et des dizaines de millions d'euros, des soldats, les Algériens qui sont jetés par la fenêtre, de toute l'Algérie, qui sont jetés par la fenêtre juste pour donner une mauvaise image du MAC. Et en fait, ça s'est retourné contre eux comme un boomerang. En fait, l'image de Mourted Zer, il est catastrophique. Je pense qu'il n'y a pas pire image. Il n'y a pas pire image d'un pays que celui de l'Algérie à Segui. Alors que Nitini, il payait énormément d'argent Bachar Simpson pour salir l'image du MAC et du gouvernement kabyle en exil, de la Navale, alors que tout le monde veut nous parler à Segui. Toualem, une télévision de grande écoute, France 2, qui organise une émission de grande écoute pendant le journal, 6 minutes pendant le journal, de 20h, une fois, une deuxième fois. Voilà, il y a des documentaires partout, on parle de nous partout, sur BFM, sur Europe 1, voilà, ils parlent de la Kabylie sans que ça pose un problème. Le gouvernement kabyle en exil, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Segui, il y a des articles de journaux. J'arrive pas à tous les lire tellement il y en a. Je suis en retard, mais 3-4 articles de côté. Voilà. Donc, ce mur-là a été cassé. Donc, la Kabylie est quelqu'un de respectable, de respecté. On veut discuter avec eux, essayer de comprendre. Il y en a qui essaient de comprendre, il y en a qui veulent nous aider, qui veulent faire avancer notre combat. Et l'Algérie est un voyou, dans l'esprit de tout le monde, est une dictature horrible, composée de gens qui n'ont carrément pas qui n'ont aucune éthique, aucune droiture. C'est genre, est-ce qu'on peut régler meuf qui raque d'une villa des poissons, est-ce que tu peux me régler le problème? Voilà, c'est cette logique-là qui domine les dirigeants algériens. Je comprends pas comment on peut être algérianiste et Segui. Il faut aller parler à ses propres dirigeants. Je vous dis très, très franchement, Après, Mourad, juste pour compléter, est-ce que le gouvernement kabyle en exil il va être reconnu officiellement? Ça dépend que de nous. Un gamin là, il a ne sommes plus une immigration. Nous sommes une diaspora qui s'assume, une diaspora qui peut peser dans les choix politiques des Français, des Mourangena. Il est temps, parce que il y a la Qbaili, c'est pour ça que je dis chaque Kabyle est utile là où il est. Les filles, les arènes, le tout c'est de faire avancer le schmilblick, de faire parler de la Kabylie. Pour que la Kabylie soit reconnue, il faut d'abord qu'elle soit connue. ذاك المرة تمسلايا كودي مدبرنا كي الفرنسا كوالا كل الديبوتي كي قرنا de vous peser combien une élection parce que est-ce que vous êtes capable de peser et puis je me dans le même un moule qui est trop grand inconnu voyez
ils nous considèrent tous pareils. Qarnash, kif kif, vous êtes tous des délinquants parce que ils assimilent les l'OQTF 14 tickets, il a été refusé avec Nina Bruno Retailleau. Et puis il a commis des actes terroristes. Donc Iqbali, là, c'est qu'ils doivent se démarquer d'abord d'être des soldats dans les postes avancés, l'algérianisme des Français, puisque le président algérien lui-même, le chef d'État algérien, Tebboune, il est légitime, il avait appelé la diaspora à être un élément déstabilisateur. Ça, c'est juste pas possible, mais on a vu les effets, on a vu les conséquences. Donc les Kabyles, ils ne doivent plus s'inscrire dans cette politique algérienne. Ils doivent se démarquer, ils doivent se dire nous sommes Kabyles. Pour certains franco-kabyles, je vous invite à vous investir dans le mouvement associatif, dans les mouvements politiques et pour montrer une autre image. Donc ça ne dépend que de nous. Est-ce que nous allons rester éternellement une immigration qui est là, qui peut être assimilée dans tout et n'importe quoi, ou alors nous sommes une diaspora qui agit pour les intérêts de la Kabylie et donc alors on arrête pour que le gouvernement français il peut changer de position, mais en lui montrant des signaux du c'est des Français, on est assimilé, on n'est pas dissous, hein. Il faut qu'on s'organise de façon à dire nous pouvons faire une élection présidentielle des Français. Ça a été le cas pour plusieurs communautés des Français qui ont réussi à être aujourd'hui visibles. Donc on ne pose pas de problème. Les Français, les statistiques محبس بوكا يتاكرون بوكا خدان بوكا ينقن بوكا ماشي قبايلين ذي الجزائريين. Donc la communauté kabyle doit se démarquer de ces pratiques qui font d'elle un poste avancé pour déstabiliser des pays. Mais si on peut faire ce saut qualitatif, l'immigration kabyle de dire nous sommes une diaspora qui respecte les lois de la République et des Français, qui agissent pour l'intérêt de la Kabylie dans le cadre des lois françaises, sans jamais mettre en péril la République, parce que c'est ça la question. À Zamorad, il y a eu certainement des discussions sur ça. En quoi on peut reconnaître, comment vous vous définissez, en quoi vous êtes utile. Il faut défendre les intérêts de la diaspora kabyle, l'immigration kabyle des Français, mais pour autant, il ne faut pas attendre des autres à ce qu'ils nous fassent tout. La Kabylie a son propre agenda. Tant mieux que la Kabylie aujourd'hui soit connue, soit reconnue encore par des parlementaires, par des sénateurs, par des journalistes, par des intellectuels qui arrivent et qui viennent dans nos marches et dans nos manifestations pour nous apporter le soutien. Je suis sûr que ça va être le cas le 20 avril. C'est pour ça que le 20 avril prochain, nous appelons la communauté kabyle des Français pour se mobiliser massivement pour montrer qu'elle ne s'inscrit nullement dans les jeux malsains algériens qui sont ceux de déstabiliser la France, et que c'est une communauté qui s'engage dans le cadre des droits universels, dans les droits humains, et que les valeurs kabyles sont compatibles avec la République française, sont compatibles d'ailleurs avec tous les pays d'accueil où les Kabyles ne causent aucun problème. Ils s'intègrent facilement, ils gardent leur culture, mais elle n'est pas ostentatoire, elle ne change rien au pays d'accueil. Donc, est-ce que nous sommes capables, chacun là où il est, on vous demande pas d'être des militants engagés, mais on vous demande d'être des ambassadeurs de cette Kabylie, en offrant la meilleure image qu'il puisse y avoir de cette Kabylie qui aspire à son indépendance. Croyez-moi,
قمذا كي غاسما نتخمم en termes de réservoir électoral كويس ماذا نكونيو نتخمم en termes de visibilité, de liberté. Donc, il y a une fenêtre de tir médiatique et politique dans la géopolitique internationale. On va pas s'en cacher. Nous l'exploitons à fond. Vraiment à fond. Tout ce qui permet à la Kabylie d'avoir une visibilité sur le plan international, nous l'utilisons. C'est de la réelle politique. ماشي de la ville là. خاطر هو كان تمثل تمور تقبيله تصور رمضان إلا قد كوماسيون سكواش تاكيو un travail diplomatique que fait de façon admirable Morad que je connais avec lequel j'échange régulièrement sur les avancées sur tout ça. Donc مزبر مرثي أونم أون ثاكيكيون vous avez un député dans votre circonscription, vous avez un sénateur dans votre circonscription, n'hésitez pas à aller le voir sur la question des otages, sur la question de la Kabylie qui subit des assauts ethnocidaires assumés publiquement, y compris dans les médias officiels. Vous pouvez montrer des vidéos, vous pouvez en parler. C'est très important que la parole et que la voix de la Kabylie et que la voix de nos otages soit portée à l'international. Donc, où que vous soyez, un gamethlam, il y a certainement un représentant de l'État de Mourthnigouïgizlam. Voilà, la question Kabyle, c'est ça. Nous aspirons à un monde de paix et que la Kabylie peut être demain un partenaire parce que l'effondrement de l'Algérie risque de produire un chaos et un chaos, il est inéluctable. J'en regardais rien que tout à l'heure, tous les scénarios possibles des Irakiens, ou le Chioun qui est optimiste. Avec les chutes de prix du prix du pétrole et du gaz, l'Algérie va se retrouver dans une situation délicate où le maintien au pouvoir et le maintien de ce territoire ne se fera que sur la répression sanglante, et on va étouffer encore un peu plus parce que la cocotte est mais la Kabylie ne devra pas être entraîné dans ce chaos qui est prévisible des Mortazeri. Donc, à vous, chacun, Ngathlam. C'est pour ça que je veux lancer cet appel et je termine sur ça, Morad, et puis je vais vous laisser. Majid, il le sait que je dois vous abandonner. Donc, chaque Kabyle, Ngathlam, Khadmet, tout rapprochement avec les élus, Ngathlam, c'est une avancée et la cause. Chaque militant est utile, et c'est ça le combat nord. Le pacifisme, ce n'est pas la passivité. Le pacifisme, ce n'est pas l'abdication. Le pacifisme, ce n'est pas la soumission, ce n'est pas la résignation. Ils ne sont pas un peuple de résignants, mais un peuple de résilients, un peuple de résistants, un peuple de révolutionnaires qui veulent changer l'histoire et la géographie. Nous y arriverons tous ensemble. Pour autant, il faut que chacun se dise, je suis acteur du changement et je ne suis pas spectateur. Les spectateurs, on n'en a pas besoin. La phase qui est là des spectateurs. Nous avons besoin d'acteurs. Donc, agissez partout où vous êtes. Vous êtes tous importants pour la cause que nous portons. Le gouvernement kabyle ne fait que traduire les aspirations du peuple kabyle dans des projets concrets. Et ce qui fait Borad et ce que fait l'équipe qui est autour du président du gouvernement kabyle, il est admirable. Ce que fait le gouvernement kabyle et les concrets ne sont plus dans la théorie, nous sommes dans la pratique, dans la réelle politique, dans le pragmatisme, dans le concret. Et chaque Kabyle, je pense, qu'il doit être acteur de ce projet commun, de cet avenir commun que nous construisons ensemble. Donc agissez partout où vous êtes, Kabyle, de la planète entière. Donc vous êtes des acteurs. Nous n'avons pas besoin de spectateurs, du moins dans cette phase historique que nous traversons, où nous devrons faire émerger la Kabylie comme peuple, État, nation, dans un monde qui change, dans un monde incertain. Nous avons besoin de vous. Donc joignez vos voix aux nôtres pour dire vive la Kabylie libre et indépendante.
Jira ou Telwitha Majid, je suis désolé, je peux pas نعاقم ça, mais ونسمح صح شطح mais تلمرتنون. ثالمرتي كي مثلا حسنة عمر وعلي ثالمرتي وكو ذاك فكر ثالمرتي كو يسقسينا ميد يسقسيين اما سيري في الدريض لقدي شي كذا قران مزرويه يشوف لك اكني وث الحالي مثلا حسن ثالمرتيك تام قران تاع ثمان حوايج كي نسول ما الا فريمون سي اورجونس ثالمرتي يا حسن هذا يغال هذا يغال هذا يغال زعما درنا سقسينا ماس الا كان سعدي ديالنا ولا شو غورا ديزي ولا غورك ولا شغلي في الا كان سعدي والدي عاود مثلا لا ودي ساعه ذاك حتى ساعه النص ودمسلاينا راه ابرد نورا وكاي مثلا وينا وبلا كوكلو ثالمرتي كي مثلا وينا مثلا كريم الزول فلاكتي كلت نظن سوفي سيكس راه تكرز ثالمرتي تشكيلان ديالنا مولا شغل فما كدني غاية مثلا ذي سقسين كان استقسير لا خفيفان وكني غنساعد ديال خاطر مازال ازال ساعات تساوني وفانت مثلا ناوك ساعات يستقسينا ذا عدين سوماتا مولا شغل مثلا كريمه صوضر وكاي مثلا في كيظن انسوفيسي ثانميرث أيما ثانميرث أيما مجد ثانميرث وثبثنا ثانميرث حاسة داغان يمس داغان الصوض السلام القرآن يمس مراد من دالي قلاني نعدا قدي كنا نتزخو يسونا يما نتزخو يسون ما تسوى كشيني ومام أطاسي قدان نتزخو يساقيني يقبالي نتزخو يسون خاطر تكون ويك يكساوضن في غريب تمور تقباليث هاث مثلا كريم وكاين نسلارا اي مولا الشغل في استقسين كاين عن شيء مثلا كريم مولا شو غورا وكاين نسلارا يما كريم مثلا الجنس دوك كريم وكاين نسلارا يما حاسفه وكاين نسلارا اي مولا الشغل في استقسي كريم غير الجناس اكيد كريم والله ما سلا كاين يما حاسفه ولا لكن حاسفه كيورينيك خاطر فرونسمون سي راك ولا ريزو ما يكون وين لا نمكن كريم وسيد نسلارا كيوات الحاله غير حاسفه ديوغال دي كريمه ما خاطر يحبس ووالي شيرنو سعيد وين كيدي ساولا سعيد صواب سولفاغ وغال داك ما غادي فكره سقسينيك مولا شغليف ازولاك مثلا وعلي دوالي ازول فلاك سوفي سيما سلام كي وث الحديث ليغ ثان ميرتيك تشيني اجلان يدنا دوالي كي يوالو صواب الغوري Merci Majid, je vais aller vite. Alors, c'est Massa Mellal. Le premier, après avoir donc rencontré ce groupe de sénateurs, est-ce que concrètement ils prévoient est-ce qu'ils prévoient d'interpeller leur gouvernement guinéen sur des questions, et pourquoi pas l'Union européenne, je ne sais pas, pour faire pression encore plus sur des questions, des sujets chauds, notamment celui des prisonniers politiques en Algérie, ceux du délit d'opinion. Est-ce qu'il était possible aussi, est-ce que vous l'avez fait, est-ce que vous avez parlé des archives sur la période coloniale française justement, pour avoir un appui, si on peut les obtenir, et donc avoir un appui concret, solvable sur nos démarches pour l'autodétermination. Voilà, merci. ثالمرتي كي مثلا وعلي ثالمرتي كي سقسينا كاع نقلك سريري تنفكير غاولط شطوح ثالمرتي كتان قران تانو سوازال نسد مثلا مراد صوض الغوركي ما ثيريري تفو سقسيين مثلا وعلي صوض الغوركي ما ثالمرتي اماس نايوالي toutes les démarches du MAC et de la NAVAD, c'est bien sûr pour c'est pour essayer de faire porter la voix au plus proche des décideurs. Donc bien sûr, nous c'est ce qu'on essaye de faire à chaque fois qu'on a une rencontre, c'est effectivement de s'approcher des lieux
et des centres de pouvoir pour effectivement exercer une pression. La pression, la première, bien sûr, des Mahbasna. Je vous rappelle qu'il y a 3 femmes qui sont prisonnières à Sagui. Il y a Meram Knash, Wafia Tijani et Wiza Harel. En plus de tous les autres, bien sûr. En plus de plus de quelques centaines d'hommes qui sont arrêtés, dont 38 condamnés à mort. Donc, bien sûr, nous, la première, c'est de s'approcher des centres du pouvoir. Mais les centres de pouvoir, ils savent qu'on existe, même si des fois, c'est un peu délicat de communiquer directement avec le centre de pouvoir. Passer par des institutions du type du Sénat, c'est un bon relais. Mais après, ce qui se passe entre les sénateurs et le centre du pouvoir, là, on l'espère, on le souhaite, on le demande. Après, il se fait pas. Nous, on pense qu'il se fait, mais voilà, on n'en a pas la certitude. La deuxième question sur les archives, c'est-à-dire que bien sûr, il y a un certain nombre de sujets qu'on évoque avec les sénateurs. Les archives en font partie aussi. Là, c'est un programme de travail qu'on a avec les institutions, que ce soit au Royaume-Uni, en France ou ailleurs. On a un programme. Et ce sujet des archives, il va être traité. Il est sur la table, disons. Voilà. Je pourrais pas répondre à toutes les questions. Sophie, Mas Majid, il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre parce que elles sont un peu délicates. Mais en tout cas, cette question des archives est sur la table. Et on veut pas faire partie on veut extraire la Kabylie des discussions qu'il y a entre l'Algérie et la France sur les questions de mémoire et les questions d'histoire. C'est-à-dire qu'on veut que la Kabylie sorte de ce débat. Voilà. Et qu'il soit traité, disons, il faut qu'il soit traité de manière ségrégée et non pas dans la logique qui a été mise en place par voilà, on veut que, et ça fait partie du problème des archives, mais ouais, c'est toute une réflexion un peu séparée. Voilà, et sinon je vous rappelle bon, on a 3 ONG, ça a 3 ONG qui sont très actives et que vous pouvez rejoindre ou aider de la manière dont il vous convient. Ça a la Ligue kabyle des droits de l'homme qui est très très active et qui est une très belle ONG qui est active sur plein de domaines. En l'occurrence, tout à l'heure j'ai parlé de règlement des problèmes de papier, toute une sorte toutes les sortes de problèmes qui sont réglés par la Ligue kabyle des droits de l'homme, tous les problèmes juridiques, etc. C'est une très très belle ONG. Donc je vous invite à venir à l'aider, à porter son soutien de la manière qui vous le convient le mieux. Des droits, etc. Ça aide. Ou si vous pouvez apporter un soutien logistique ou matériel, ou voilà, il faut être là. Ça a une ONG qui est plus caritative, donc qui fait plus des opérations de charité, d'aide aux personnes en difficulté, etc. C'est Lazare Rouge, qui est aussi une très belle toilette. Pendant le Covid, elle a acté même des mots al-Ghabaïel. Après, on a eu des problèmes, bien sûr, avec l'État algérien. Donc, après, elle a activé la Guide Faransa. Elle a même activé au début de la guerre en Ukraine, où elle a souffert de quelques individus Sina, mais aussi même on a fait sortir même des Algériens. Je dois dire que c'était une très belle action puisqu'elle a fait sortir des gens qui étaient en panique alors que l'Algérie était déjà tenacnée. Elle a aussi aidé, par exemple, le tremblement de terre du Maroc. Il y a eu quand même
un convoi de marchandises qui a été apporté. Voilà, c'est une très belle ONG aussi, il faut l'aider. Je vous invite à rejoindre cette ONG. Il y a aussi le comité de soutien aux détenus, voilà, qui est beaucoup plus impliqué, qui suit Eni Dharoun, concernant les prisonniers particulièrement, qui est suivi. Ça aussi, c'est une ONG qui est active, qui est très forte. Voilà, qui est en contact avec les avocats, qui fait plein de choses, qui suit au jour le jour, qui épluche déjà toute la presse algérienne, les contacts avec les familles, qui est en contact avec les grandes ONG internationales comme Amnesty International, Human Rights Watch, la Fédération internationale des droits de l'homme, qui travaille aussi en collaboration avec la Ligue kabyle des droits de l'homme. Voilà, c'est aussi une ONG. Ça concerne essentiellement les droits des Kabyles et Mahbès particulièrement. Voilà, donc voilà, j'invite les Kabyles qui ont un peu de temps, qui ont un peu les moyens ou qui veulent s'impliquer. Voilà. Et bien sûr, il y a notre mouvement politique qui est un très beau mouvement, je suis très très fier d'être militant du MAC. Et voilà, j'invite aussi les gens à rejoindre le MAC qui est, voilà, pour la Kabylie aujourd'hui, c'est une chance d'être dans le MAC avec une structure qui fonctionne très bien, qui fonctionne très très bien en diaspora. Dismour, bien sûr, ça fonctionne un petit peu moins bien, mais ça fonctionne quand même, à cause de la répression. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, ça c'est une vraie adénia concernant Hassan, mais quand il est parti, c'était juste pour compléter une idée. Voilà, j'espère avoir répondu. Je pourrais pas répondre très précisément, Sophie, Mas Benaï Wali. Je pourrais pas répondre à chaque fois très précisément aux questions. Je comprends. Je suis tenu par le secret. Ouais, j'ai compris. Merci. تنمرتي كاين مثلا مراد يثيري ثينك تنمرتي تنقرانت خاصة كيني غا ثلان وين وزميلا لا في دير فلاس تنمرتي ذاك تينا مثلا الدواعي اوك يسقسينا ينيك سوازل نسن كرزن التصطاس هذا يغالو وصواض يمثنا نغيو مثنا سقبايلي تزول في لما مثنا غنسو في اسم سلام غا كرزط تنمرتي كميني غادي يرزن ارغورنا اك من يغال وصواض ارغور موتنا أزول أمجيد أزولي وقديور كلي دي بدنا لللايف كي j'ai deux questions à poser. Bon, le fait que la réconciliation est entre le gouvernement français et l'Algérie, même si il est hypocrite, mais donc ce que je me demande, est-ce que cela ne signifie pas un renforcement de la coopération avec la sécurité des deux États au détriment des Kabyles de la diaspora. C'est-à-dire une surveillance accrue des pressions sur les réfugiés politiques ou même leur laisser le soin de les éliminer dans les pays d'accueil. Mais ça y est, ils ont parlé de la coopération, de la sécurité des deux pays. Est-ce que c'est pas des échanges parce que à l'étranger, est-ce que les dirigeants du MAC et tous les activistes sont vigilants par rapport à ça? Est-ce qu'ils ont des informations? Hassan Chegio qui مش تسيجمي دوسير مي فهمت داتاس الحوايج عطيني الصحيح هو قال لي غادي تاكل لي زانفورماسيون كي نزمر ان افونسيون وزرغا مي لوني زمان هادي يدير بور ما راسيوري اسكو à quoi s'attendre سمحي مصرو مثكين ما ولا شو ولا في مثلا تقبايلي تنمرتي تنقرا تنمرتي يقرجي يسقسيا كيني يعني ذا دينو كينا الحرمان مي ديال غاكو سقسيا كي مثلا مراد ملالي كلان غادي مضبار ريديس ريديس مسا سلواي كما ثنا مراد الصوض على ورك سلام غتيري الصعود اكني وتا الحال الصوض كاين بنا مراد Merci, non, c'est-à-dire que France, ça m'aidera. C'est-à-dire qu'elle est pas dans, c'est pas la même logique. La France est un vrai État et il va pas marchander
déjà, on a eu un certain nombre de confirmations que l'État français ne va pas marchander. Et Ah, même si vous marchandez, ça serait difficile de marchander. C'est très compliqué de marchander. Parce que on ne peut pas expulser quelqu'un s'il n'est pas expulsable. Même Rotayo, il voulait expulser Youn, un youtubeur algérien qui appelait au crime en direct, il n'a pas pu l'expulser. Même la justice française, tu n'as pas respecté exactement la procédure, etc. Donc le gars n'est pas expulsable. Même, et d'ailleurs, il est ressorti avec un chèque de 2000 €, etc. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a quand même une séparation des pouvoirs. C'est-à-dire que si tu commets un crime et que si tu te retrouves dans une situation un peu compliquée, tu peux être expulsé par un juge. Même, ça peut même arriver derrière un juge concernant une affaire. Ça peut arriver. Mais on ne peut pas dire que l'État, Macron ou Rotaillot ou quelqu'un va décider, signer, voilà, je vais renvoyer tel type, etc., contre Boualem Sansal ou contre la paix avec l'Algérie ou contre... Ça peut pas arriver. Le seul danger qu'on a, c'est le mauvais comportement. Il y a un danger, mais le danger, il vient plus de l'Algérie. Le danger, c'est que les services algériens commettent des délits ou des crimes extraterritoriaux, c'est-à-dire des al-Varrani, ils attrapent des gens ou ils attaquent des gens. Ça, c'est déjà arrivé historiquement, c'est vrai. Et après, comment c'est traité politiquement, comment c'est... A posteriori, il y a eu des choses qui n'étaient pas tout à fait réglo dans les années 80, en l'occurrence. Asminran Messili, l'avocat Messili dans les années 87, Tfan Winithin, après Djante Deroul. Voilà, ça c'était arrivé. Et ensuite, il y a eu l'affaire de Mzian Mahani, où il y a eu un crime et il n'y a pas eu suffisamment de travail de recherche du coupable, et c'est resté acné trouble. Et là, sur ces deux affaires, on est certain que c'est les services algériens. Ce sont les services algériens. Bon, après, si on monte un peu plus haut dans l'histoire, bon, il y a l'affaire de Karim Belkacem, etc. Mais, disons, c'est ces deux affaires-là, qui datent de 87 et de 2004, voilà, Zouagui est le danger. Moi, je le vois comme ça, mais je vois pas les services français juste parce que pour avoir un peu de tranquillité ou que le régime algérien, non, ça n'arrivera pas. Voilà. Le danger, il vient de la voyouterie du régime algérien. Mais là, ça me paraît très difficile qu'ils le fassent. Pourquoi ? Parce que leur image, elle est très dégradée. Là, s'ils continuent, ils essayent de sauver un peu l'image Insen pour apparaître quand même comme des interlocuteurs. En plus, nous, voilà, la séquence Angui, quand Rotaillot leur a enlevé les visas, il a enlevé les visas à la diaspora, à la nomenclature algérienne. Il y avait 4-5 personnes accueillies, des femmes d'ambassadeurs, un militaire, etc., un militaire retraité, etc. Ça a commencé à poser des problèmes. Parce qu'il y a à peu près, il y a à peu près 10 000 passeports diplomatiques. C'est le pays où il y a le plus de passeports diplomatiques au monde. Les États-Unis, ça a 8 000 passeports diplomatiques. Ça a 10 000 passeports diplomatiques. Donc les 10 000 que ça a les passeports diplomatiques, plus ou moins, c'est ça la nomenclature et que ça a le pouvoir, plus ou moins. Parmi eux, il y a peut-être 500 ou 1000 personnes qui tiennent vraiment le pouvoir, et où c'est un peu le ou enfin bref, c'est eux qui travaillaient. Donc la France, elle a les noms, elle bloque les trucs, et je pense pas qu'elle
à un moment donné, c'est-à-dire qu'il faut que le système change même des Français pour qu'on se retrouve dans une situation où on est à risque. Il faut qu'il y ait une guerre, ou qu'il y ait quelque chose comme ça pour qu'il y ait un problème, pour que on puisse أقبالي أتزنزن et le dire pour contre quelque chose. Je pense pas que ça puisse arriver, sauf si la situation géopolitique change à l'extrême, s'il y a une guerre contre la Russie, enfin je sais pas. Mais dans les conditions actuelles, ça me paraît très improbable. Voilà, c'est ma réflexion personnelle, c'est pas voilà. تنمرتيك تنمرتي موت مثلا تقبالي توسق كينم تنمرتيك مثلا مراد اثيريري تاكيني تجرز اكيني وث الحال هذا يغالو صواضي مثلا محمد سعيد الزلف لا كيما سوفي سيك سلامه تجرزد تنمرتيك ديال زنا غورنا سلفا غادي لاش على العضيد سلفا كل عضيله جايت مثلا خاطر العطريك ونشي طوح اما كدني غايات مثلا مولا شغيلي مولاش مثلا سنتين هذه لين ذي سقسيين بلا اسوغ جبوال خاطر كيما مثلا مراد الا قاد يروح وتعطي لها صافي السلامه غادي عندنا كوت مثلا كيسعين سقسيين ذي سقسيين كان بلا بطاس بوال مولا شغيلي كيما مثلا محمد سعيد كي يقولوا صوت راه كيما سقسي إينيش بون هازل في الاول نزل كثلام كذا ديال الغاز مثلا مراد مثلا مجيد كانت لام سيوان جست فغير اسقسي كان سير كوم كوا ماكرون سدي ريورغانيزي تيم جيت هادي يروح للجزائر زغارة شي با سور باسكو زغار ما الا تهضر متفلاس سمحتي ما الا تهضر متفلاس ناشوف سي جست اسقسي نو باسكو اي بي سير بلي كوم كوا دي دو افيك le ministre de la Justice. Voilà, juste كان هزرة غنشتكي. Et puis, on va dire, je veux voir à Tamouradinoun, Bachanwali, on va changer. Voilà, c'est. Vous avez ce que c'est officiel sur les guinées, voilà. Tadmertenu. تنمرتيك مثلا محمد سعيد تنمرتي وسقسينيك مثلا مراد الصودر غوريش خزر ما الا تيريريتي مثلا محمد سعيد Oui, il parle de rétablir des rapports diplomatiques, etc. Il a Darmanin, il a Barrot, etc. Pour l'instant, rien n'est sûr, on ne sait pas. En tout cas, França a décidé concernant le Sahara occidental de ne pas changer de position. Et les investissements de França dans le Sahara occidental, ils vont augmenter. Le Sahara occidental est gay. Le Maroc a trouvé une solution, qui est une solution, ce qu'on appelle dans le jargon international, Qarnes, l'autodétermination interne. C'est-à-dire une large autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine. Avec, en plus, de gros investissements que le Maroc est en train de faire. Et elle fait appel à un certain nombre de nations, dont la France, pour investir c'est aujourd'hui les provinces du Sud. C'est une très belle solution. Les gens ont l'air satisfaits. Voilà, nous, en tant que Kabyle et en tant que gouvernement kabyle en exil, on reconnaît cette solution comme une solution satisfaisante et on est très content pour tout le monde. Et la France également a reconnu la souveraineté marocaine sur ces territoires. Elle l'a reconnu. Et l'Algérie parle avec la France à Essagui. Bon, Dronzets pendant X mois, Soura, elle parle avec elle. Et c'était déjà le cas avec l'Espagne. L'Espagne a reconnu la marocanité du Sahara. Dronzets, etc. Donc l'Algérie a perdu sur tous les tableaux. Sur le Sahara aiguë, sur le Sahara occidental aiguë, il y a 50 pays qui ont retiré la reconnaissance. Donc c'est une claque monumentale. C'est une claque monumentale contre l'Algérie. Donc voilà, nous diplomatiquement, bien sûr, la France, c'est le combat contre l'Algérie. Maintenant, elle va chercher à défendre ses intérêts. Elle va continuer à essayer de commercer,
bien sûr, ça a les entreprises qui font le commerce des là, ça a quelques intérêts à droite à gauche, mais Zara, alors, la vertu, la vertu de cette séquence de dispute entre les autorités françaises et les voyous d'Alger, c'est que Fahmen, tout le monde, toute la planète, l'Europe, a bien compris avec qui ils avaient affaire en Algérie. C'est une dictature gérée par des voyous corrompus. C'est ça l'Algérie. C'est ça que je comprends pas sur la Sagui, mais qui n'est, avec tout le respect que j'ai pour la vie d'autres individus, surtout le Qabaïl, qui défendent encore ces autorités. Je vous assure que ils n'ont aucune logique et ils n'ont aucun intérêt à défendre l'Algérie. Ils cherchent leurs intérêts propres. Ils mendient ils mendient la nationalité. Le passeport diplomatique qui ne passe plus. Ils vont être coincés. C'est une prison en Algérie. À des diplomates, à des ambassadeurs, à des ministres, la nationalité. C'est des militaires, de la haute administration, etc. Pour vous dire que ces gens-là n'ont aucun respect pour tout ce qu'ils disent. Tout ce qu'ils disent, etc. Ils n'ont aucun respect ni pour les populations algériennes, encore moins pour les populations kabyles ou naïvanes. Et c'est des gens qui n'ont pas de parole. Et François Fahem, elle a compris, toutes les autorités françaises ont compris à qui ils avaient affaire. Ça, c'est une bonne chose. Et Thura, ils vont jouer le jeu. Ils vont jouer le jeu, bien sûr, François. Les intérêts, les entreprises, elle va défendre les intérêts, mais elle ne s'attend plus à rien. Et ce qu'elle espère trouver d'autres interlocuteurs. Thura, la priorité de François, c'est l'investissement au Maroc. Il faut dire la vérité. Économiquement, c'est ça. C'est l'investissement au Maroc. C'est ça qui l'intéresse. Le Maroc avance très vite et voilà, elle veut avoir son pied installé au Maroc. Ses entreprises font du business au Maroc. L'Algérie, ce n'est pas intéressant. L'Algérie va s'effondrer parce que même Mkhidina et maintenant Hassan, le prix du pétrole va s'effondrer avec les tarifs les tarifs douaniers. Les tarifs du pétrole vont s'effondrer et l'Algérie va être dans une nouvelle crise infernale. Elle ne pourra pas payer ses fournisseurs, elle ne pourra pas importer. Donc c'est un pays qui va couler. Économiquement, il va couler. Est-ce que nous, on arrivera à tirer notre carte du jeu? Peut-être, peut-être pas, mais en tout cas, les conditions pour nous sont toujours meilleures quand l'Algérie est faible, quand l'Algérie est dévalorisée, quand l'Algérie a une image affreuse, etc. Donc voilà. Voilà, Evrid Narinjar, c'est toujours pour la Kabylie et contre l'Algérie. Merci, Amas Mohassad. تنمرتك كما فينا مرادي سيريريتينيك سيريريت سوازاليس تنمرتك تنقرانت انا روال يجمعنا كريم تيكلتني انا ما كاينش كريم ولا شغل يفوس غزاف روال داسقسي كانين عناياك مولا شغل فكريم خاطر زقل لي دورض نفد مننا ماشي داسقسي كان ولا شغل فيمهما كريم صوض غورك الى عناياك تنمرت ما جيت تنمرت نقول شوفتي كان سي كذا ندور سي فري شو سقسي بغات فكا كاينه ما جيت كاينه جوستومون اين كاين بغات زرا كاينه وتفعل لي ريبونس بالك ماشي دا سنتنا باش تاكيني فوالا فيها لي ريبونس ماشي يبان شي مثلا كريم ما الا اذا سنت النظام صافي دير فاين نظام المسلايض تي خلاص كاني واش اسمرد نخدم دغا ان ديبا اوفير فاين النظام اسني غاد المسلاي في الاسميه ساكيني غاث تواليض جمعتنا مراد يسار تصبوا خود يسقسينا تصيلان او نيوفان ونختار تصبوا خود خاطر نسعى هكا نص ساعه 30 دقائق نسقسي سيدي داكيني اون فا بروفيتي او ماكسيموم دو ريبوندر سور لو سوجي نغاساكيني مولا شغيلي ما تورد ما يقول سي هذا راه تصير فين يشدن اسنت البوساكي
سينا ثانميرث مسمورات لا سينا ثانميرث مسمورات ايدي تسارنا في سقسينا جيني فوالا هاث وكذا كيتن بروبوزين توالينت ذكور انت دعني تسارات فراسون ماشي دابا سينا ثانميرث مسمورات كينو سار سقسي ايما مجيد ماشي داين اي كم كيد شينير سنين اخر ولا سيد ثانميرث تنمير في كيما كريم ميمي ساكينا خوذا هاث يحرص غير شي طوح في كيني ونزمير راه انكشم كسنتال النظام مولا شغلي في اي مثلا كريم تنمير فيك تنقران تنمير فيك كشيني يدي في كان كذا كوكودي كلي يدنا غن الروال يما تناوينا غير تسعي غسقسي النظام اثنو غالبا غورك سور فغا نعطل شي طوح في لك ماشا اقلا غندور داير نوت فكرا تدول ثاقيني يما تناوينا صور روح كيما جمعتنا وينا ميلا السريدة جمع أزول في لاكا سوفيسك أكيني قالوا صوال على غورك يفوس سقسيني يكوس ثلاثة نتيا سقسيني ضل سحس فواقي ولا شي جمعتنا وينا نسيم أزول جمع سوفيسك سلام غاث قرزل ثاني مرتك تشيني إجلان يذنا ولا كصبر شحال تيكل ثغالض ولا ثقنيك وثقينا ركني وات العال أصور روحي جمعتنا نسيم أسف لون تنميرت مجيد تنميرت مسمورات qui je tiens vraiment à mon nom et au nom de tout le peuple kabyle à vous féliciter pour ce travail colossal يتخدم سقسينو زريغ ذكري واعر من مليح يتخدم العبد يقلان دارير لي كوليس كان يعلم كي سقسينو مسمورات بغا ندير اسكو les actions pareilles et préparer ديال الماريكان en tant que je pense c'est juste mon avis الماريكان كان وموسو يساهم مليح كان يسقي الماريكان سورتو دوين يطرون لي شونجمون جيوستراتيجيك يطرون اكطوالمون اسكو يعني الا كان القديش غتسيم عرض زاد تنمير ثانمير في شيء مثلا نسيم ثانمير في شيء وسقسيه كاين السلام غادي ساعتي ريت فلاس يمثنا مراد يمثنا مراد اكيد يولو صودر ورش. Une très bonne question. Voilà, sur American, il y a voilà, il y a des équipes qui travaillent des américaines et qui continuent. Bon, le gouvernement Trump s'est installé il y a pas longtemps. On lui laisse. Et il y a beaucoup de changements, beaucoup de travail géopolitique de l'Amérique elle-même. Voilà. Mais nos équipes sont installées là-bas depuis longtemps. D'ailleurs, c'est eux qui ont accueilli Messès Louay et toute la diplomatie métropolitaine. Je faisais partie d'un des voyages. Et les gens sont très forts, très actifs. Il faut les militants du MAC et l'équipe diplomatique, trois tasses. Et il faut lui faire confiance, bien sûr. Segui, on peut parler de ce qui se fait d'Agui de France, mais aux américaines aussi, il y a des actions qui sont menées. Bien sûr, elles sont pas toutes publiques parce qu'il y a des échanges de correspondance, il y a beaucoup de choses. Ça a des lobbyistes, vous en connaissez quelques-uns, il y en a au moins 2. Il y a et l'Algérie, justement, elle a pris un lobbyiste qu'elle paye Daesh, et voilà, le ministre des Affaires étrangères, Boukadoum, qui est l'ambassadeur des américaines, ils sont prêts à donner toutes les richesses de juste pour se maintenir sur place. Donc, tout l'argent des populations, des Algériens, ils sont prêts à le donner juste pour que les Américains ne les attaquent pas. Donc c'est assez amusant. Et ils ont pris un cabinet. D'ailleurs, c'est le même cabinet qui défend les intérêts d'Israël. Donc c'est assez intéressant. C'est un cabinet de lobbyistes. Mais bon, voilà, on n'est pas plus inquiet que ça parce que l'administration Trump déjà l'a répondu immédiatement sur les tarifs douaniers. L'Algérie, elle fait partie des pays qui ont les tarifs douaniers les plus élevés. Ils sont à 30% de tarifs douaniers.
Donc ils pourront pas vendre, même s'ils vendaient un petit peu de gaz ou un petit peu de produits pétroliers d'Ina, il augmente de 30%, donc c'est pas bon pour l'Algérie, qui est un pays exportateur de produits pétroliers, gaziers. Voilà, c'est des bonnes perspectives en général, très négatives pour l'Algérie. Les perspectives économiques, elles sont très négatives pour l'Algérie, et ce qui va nous pousser, à creuser notre chemin, et voilà. Et j'espère que voilà, enfin, je sais que la diplomatie américaine travaille, la diplomatie kabyle aux USA travaille, et on attend, bien sûr, il faut attendre, il y a des sujets, ça va sortir, voilà, on essaye des choses, des fois ça marche moins bien, des fois il y a des succès, voilà, c'est comme toutes les diplomaties de tous les États du monde, voilà, il y a des choses qui marchent mieux que d'autres. Et en tout cas, Aynivra Diner, Tamdi Thagui, c'est que le 11, 12 et 13 avril, vient d'y avoir une annonce de Séoul. Il y a le festival du livre de Paris, qui est l'un des plus grands festivals du livre du monde. C'est aussi un succès diplomatique de la diplomatie kabyle. La Kabylie a un stand. Donc la Kabylie sera représentée avec un stand de la Kabylie pour le festival du livre. C'est sur Séoul, donc il y aura des écrivains kabyles qui viendront signer leurs œuvres. Donc Rawafed, c'est au Grand Palais, c'est métro Champs-Élysées, si je me trompe pas. Métro Champs-Élysées, le Grand Palais, et il y a le festival du livre le 11, 12 et 13. C'est à l'occasion du 20 avril. C'est pas la première fois que la Kabylie participe. Là, en 2018-2019. Après, il y avait le Covid et on n'a pas repris juste après. Et Thura, ça a été repris. Il y a une équipe qui s'est mise à travailler sur le dossier. C'est aussi un succès diplomatique. Donc, Arwahed, nombreux au Festival du Livre de Paris le 11, 12 et 13 avril. Donc, c'est le week-end prochain. Voilà, ثاني مثل Merci chez maintenant Morad يرثي كلتا كاتلين دي ماينوثن سوازالنسن ذويذ إدي ترانا كاجيني غاسيرم إقبايليين أفو منو غاكي غنت قبايلي merci أي مثلا مراد هذا يغال الصواب يثمثنا ملكة غاسينا نزل فلام سوفي اسمه وثما سلام غاث يرزل ثاني merci كمي ديال زنر ورنا وثمثنا ملكة كمن يغال الصواب ورما استقصير ينم الزول في اللون الزول مراد الزول وكذاك دي سمح سيسن Morad, même si tu as parlé brièvement sur le sujet Yagui, je pense que c'est un sujet qui est très épineux, qu'il faut discuter avec la France. C'est Ouagadek qui sont fichés, les militants, ils ont un passeport algérien, qui ont la carte de résidence. Ils ont un passeport algérien, et l'Algérie, elle va pas leur renouveler leur passeport. Donc, leur carte de résidence, est-ce qu'elle sera toujours valable? Est-ce que tu t'es penché sur ce sujet? Parce qu'ils sont quand même assez nombreux à avoir des cartes de résidence en tant qu'Algériens. Si tu peux me répondre sur ce sujet, parce que ça angoisse quand même pas mal de personnes. Pas mal de militants. merci موسمة merci مثلا قرانت سيد تسينا كي الدنيا يمثنا مراد الصوت راه شيء ما إلا سير سيدي في شخصية كيني يمثنا مراد حسي غير ماذا كينا تلي يدنا ما إلا سير شخصية كيد في كاو يمثنا ستاتيو ثمرتي كمجد ثمرتي مسا ملكة il a un statut un statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève de 1954. Le statut Yagui, on n'est pas obligé d'avoir les papiers du pays qui nous a créé le problème duquel on est originaire. Donc, le statut Yagui, c'est celui-là qu'il faut obtenir pour... Donc, si ce sont des militants qui sont en danger et qui peuvent obtenir le statut de réfugié politique, donc pour ça, ce que je vous conseille, c'est de vous rapprocher d'une ONG INSA qui est très efficace sur ces sujets-là,
qui s'appelle la Ligue kabyle des droits de l'homme, qui traite de toutes ces questions. Je ne suis pas spécialiste mais en tout cas, Thalouf Thagui, de ne pas avoir son visa renouvelé, si on est militant, si on est actif et si on demande le statut de réfugié politique, on n'a plus besoin du passeport algérien. On reste algérien sur papier, mais on n'a plus besoin de le renouveler. Parce qu'on a un titre de voyage français, c'est pas un passeport, c'est un titre de voyage français qui nous permet de voyager avec, on a des papiers, mais sans avoir besoin du passeport algérien, parce que les autorités algériennes ne vous renouvellent pas le Souran. Voilà, moi, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est la Ligue kabyle des droits de l'homme. Il y a des conseillers d'ENA, voilà, des avocats, des conseillers qui peuvent vous expliquer dans quelle case vous êtes, quelle solution, des solutions. Voilà. Oui, mais ceux qui ont la carte de 10 ans, je ne parle pas aux Gadissan et des Brontoura, mais il y en a depuis des années, ils ont la carte de 10 ans. Ça va être... Soit ils demandent le statut de réfugié politique s'ils sont véritablement politisés et ils sont militants et qui sont en danger, c'est-à-dire qu'il voilà, il faut voir avec les avocats et les conseils, ils peuvent demander un statut de réfugié politique, bien sûr. S'ils sont véritablement en danger, s'ils ont un dossier, voilà, il faut voir avec l'OFPRA, etc. Mais le meilleur conseil peut leur être donné par la Ligue kabyle des droits de l'homme. Voilà. Parce qu'on a des spécialistes d'ENA qui s'occupent de ces sujets. ENA à Dinir, je suis moins spécialisé que les gens qui s'occupent de ça. Voilà. Et bien sûr, que ce soit l'OFPRA ou que ce soit le tribunal du droit d'asile, connaît la question kabyle. Atas qui était soit militant d'ENA, soit réfugié, soit militant d'Agui, soit etc., enfin, qui est des cas, ont été traités par la Ligue kabyle des droits de l'homme. La Ligue kabyle des droits de l'homme les accompagne à l'OFPRA ou éventuellement au tribunal du droit d'asile. Et voilà, il n'y a pas de souci. Les tribunaux, les juges du droit d'asile connaissent la situation de la répression politique en Kabylie. Il n'y a pas de sujet. Il y a même un rapport qui est public. Il cite l'OFPRA, c'est le rapport sur les prisonniers politiques kabyles, sur la situation en Kabylie. C'est un rapport, il est diffusé en 2021 ou rien, en 2022. Il est public, hein, c'est un rapport que voilà, le rapport de l'OFPRA sur la Kabylie. Il y en a eu un ou deux, je crois qu'il y en a eu deux. Voilà. Donc c'est pas un sujet. On est dans un état de droit, Massa Malika. Il y a des recours, toujours des recours. Le tout, c'est d'être dans une bonne ONG, conseillée par des spécialistes. Et les spécialistes à Guin Saafen, elle a la chance, je dirais l'événement d'un point de vue administratif exceptionnel qu'il y a eu ces dernières années, c'est la création de la Ligue kabyle des droits de l'homme, qui a fait un chemin inimaginable. D'ailleurs, son président a été primé lors de la dernière rencontre par le Premier ministre Massa Hanafi Farhawa et le président Farhad Mani pour le travail qui a été accompli par cette ONG qui est exceptionnelle, qui a réglé énormément de problèmes, des problèmes juridiques, mais qui a accompagné énormément de militants, énormément de Kabyles. Voilà, cette ligue s'adresse à tous les Kabyles, qu'on soit militant ou pas, et après, selon les cas, on règle les problèmes, voilà. Les problèmes sont réglés selon les cas. Mais ce qui est très important, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas en Algérie d'Agui. D'Agui, c'est le Qanouni Glahoun. Il y a une logique du droit. Et il y a toujours un recours possible. C'est-à-dire que même si on vous refuse un dossier à l'OFPRA, il y a un recours au
tribunal du droit d'asile, il y a un appel au tribunal du droit d'asile, euh, on peut même faire appel pour des situations très compliquées où les gens n'ont pas leurs papiers. On peut faire appel au défenseur des droits, c'est-à-dire que c'est une procédure au Hades d'Aran. Enfin, voilà, je dis des choses, je précise bien que c'est pas ma spécialité. Voilà. Koulioun, il est spécialiste des journalistes, qui je m'occupe pas beaucoup de ces sujets. Je suis, parce que je suis conscient, et c'est important, j'aime beaucoup cette ONG, et je travaille aussi pour elle, mais on a des spécialistes du droit Grad Mendina qui sont spécialisés, et c'est avec eux qu'il faut voir, ceux qui sont spécialisés, qui vous donneront les bons conseils. Et vous mettront en contact avec les meilleurs avocats qui s'occupent uniquement de ça. Voilà. فيك مثلا مراد ثيري ثاقي خاصك كماتشي ذيني تقدشوض ماشا كي بغو يلي سيارة كيني يسالن افياكي ما كي ندنا اساكيني موسون الماك دي زونجي وكو يخدم ذويد يجبدن اكني واثا الحال الوث مثلا غير قبيليين قلنا هاث ديال الحرايس دي ثمورث ثمها ثمورث الجزائر ويد يديروا لنا غير ثمورث الغربه كاين دويني ولا انا دي نيجي دويني ولا نقضيش يدوا كني ولا ايواث الحال يا ليون بوينا سيدي زرفانيس داكي دي ثمورث فرنسا ملايلي هكا الى الحرس فلاس الى هذه ساعه الكواريس داكي ثمورث فرنسا تنمرتي كي مثلا مرات تنمرتي تنقران ان الروالي مثلا نصارى سينا زول بلاك انسوفي سيكسيرا ثقرزل تنمرتي كشيني يدير غورنا يما سولفا الى عضيلاكي اكيني ولا صودا وركي الله تنمرتك مجيد جماعة ولا شي غيلي فالزول في اللون كيث وذاك يغدي يسمح سيسان وذاك يقلان الكاست الزول حمايان إماس حسن يغيجان ثورا اونوري بيان إما هذا قيمي إذن نوض نجم الزول إماس مرادي ديراناك رزق سينية نكيني ساعة سيني سقسيين إماس مراد أسقسي من زون Salraka, j'ai eu vent, mais le gouvernement algérien veut inscrire la robe kabyle et les bijoux kabyles dans le patrimoine de l'UNESCO. Alors, si cette information s'avère vérifiable, juste, alors est-ce que le gouvernement kabyle peut dévancer cette inscription pour contrecarrer la mesure? Il y a eu une délégation de quelques pays de l'Amérique latine, une délégation parlementaire composée de 5 pays, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Pérou et un cinquième, je ne me rappelle pas, se sont déplacés au Maroc, particulièrement au Sahara marocain pour des relations économiques. Et ma question, est-ce que ces pays reconnaissent la marocanité du Sahara actuellement ou non? واش قام الا اصدر ثريريت كان اما سماليكا اما سماجيد اسكا جوست اون انفورماسيون نغا اما سماجيد زمر اصدر ثريريت اما سماليكا فوسقسينس ولا شكون ما خاص ما الا ذا شو السياره كيسال Concernant le renouvellement de la carte de résidence après expiration, le gouvernement français n'exige pas un passeport valide. Même un passeport est déjà expiré parce que ce qui les intéresse, c'est l'identité. C'est juste ça. Alors, quand ils doivent renouveler leur carte de résidence, il suffit juste une identité grâce à les expirée. C'est le merde. سنمرتي كاي مثلا يسالنا كي غاد في كيض غافو سقساكين مثلا ملكه تنمرتي تنقران تي مثلا مراد كاين غير صوض وريك ما الا ذا شو غير دار نوضه فين دينا مثلا نصر صوض راه شي مثلا مراد Non, مثلا Nasser, une livre d'honneur sur le Sahara marocain Guy. Chaque semaine, il y a un pays qui reconnaît le Sahara marocain comme étant sous la solution marocaine de la souveraineté marocaine du Sahara. C'est-à-dire que chaque semaine, il y a 50 pays qui ont renoncé à la reconnaissance du Sahara, du RASD,
la République arabe sahraouite démocratique. Donc le Maroc a fait énormément de progrès. Même France, bon, américaine, France, l'Espagne, l'Allemagne, etc., ils l'ont reconnu. Même l'Angleterre, elle est en train de préparer une reconnaissance. Donc c'est une grosse claque contre l'Algérie. L'Algérie, elle a complètement perdu toute crédibilité d'Ina concernant ce problème avec le Sahara occidental. Après, Timoura de l'Amérique latine, je sais par exemple que l'Algérie a arrêté de commercialiser avec un certain nombre de pays d'Amérique latine parce qu'ils ont renoncé à la reconnaissance du RASD. Je ne sais pas, je sais pas si elles font partie aussi des pays qui ont reconnu, mais en tout cas, c'est un raz-de-marée, c'est-à-dire que le Sahara occidental n'existe plus. C'est derrière, c'est passé. Il n'y a que l'Algérie qui pose des problèmes, qui continue à dire, etc. Mais presque tous les pays reconnaissent la marocanité du Sahara occidental. Et ce qu'il faut bien comprendre concrètement, ce qu'on appelle l'autodétermination interne, c'est-à-dire que la large autonomie sous souveraineté marocaine, c'est une solution que le Maroc a proposée il y a longtemps, au début des années 2000, et cette solution, il l'a mise en place avec des investissements économiques énormes. Par exemple, dans une ville, c'est une petite ville, il faut voir la croissance économique, les hôtels. On se croirait en Australie. Dakhla, c'est la capitale du kitesurf, par exemple, c'est juste une ville touristique de moyenne taille, avec, on se croirait en Australie, c'est-à-dire que tous les kitesurfers du monde se retrouvent là, il y a une ambiance extraordinaire, il y a 3 vols Paris-Dakhla, il y a des vols qui viennent de partout dans le monde, il y a des Néo-Zélandais, les Australiens, toutes les populations qui sont intéressées par ces sports autour de la mer, la pêche, le kitesurf et bien d'autres choses. Voilà, moi je suis pas très spécialisé, mais je sais qu'il y a un essor économique, pas que dans le tourisme, mais en l'occurrence dans le tourisme, qui est visible à l'œil nu. Vous pouvez regarder juste sur Google, vous allez voir ce qu'ont fait les Marocains de ce territoire qui est complètement impressionnant. Ensuite, d'un point de vue ouverture sur le monde, il y a plein de pays qui ont ouvert des consulats, des centres culturels à l'Aïoun. Il y a un lycée français qui se construit à l'Aïoun. Il y a la nomenclature année pour inscrire leurs enfants au lycée Alexandre Dumas, lycée international Alexandre Dumas, où nous mettons l'IAD. Et ben, au Maroc, il y a plus de 20 lycées français. Il y a une quinzaine de lycées britanniques. C'est-à-dire que on est dans une autre logique. On est dans une autre logique, et tous les pays, c'est-à-dire que l'image du Maroc, on est responsable de son image. Chacun est responsable de son image. L'Algérie, elle a une image catastrophique, mais c'est elle la responsable. La responsable. En plus, elle a essayé de cacher cette image. Elle a payé des gens, elle a essayé de corrompre des gens pour cacher la répression qu'elle avait contre les Kabyles. Et après, tout a été révélé, en l'occurrence par la séquence Guy Boualem Sansa, les OQTF, etc., etc. Mais en tout cas, elle est responsable de son image, et nous, on va foncer pour continuer à révéler au monde la véritable nature dictatoriale, coloniale, corrompue du régime algérien. Voilà, nous, on continuera jusqu'à ce que ce régime accepte de se mettre à genoux, de se mettre à table avec le gouvernement kabyle pour définitivement résoudre la question du référendum d'autodétermination de la Kabylie. Voilà. Moi, Mas Majid, je pense qu'on a à peu près fait le tour.
ثمرت نون ثمرت et وسقسي نون. Voilà, Nkini, je vais me retirer. J'ai encore. Une minute, Kanamas Morad. La première question concernant le patrimoine de la Kabylie. Le patrimoine, c'est une très bonne question. Je pense que le gouvernement va réagir. Je pense qu'il y a le gouvernement travaille sur une réponse là-dessus. Je n'ai pas d'avis personnel. Moi, mon avis, c'est qu'il faut réagir et bien rappeler, quelle que soit l'issue, rappeler que ces choses sont ces symboles, que ce soit la robe kabyle ou les bijoux kabyles, sont des symboles de la Kabylie. On a bien d'autres choses. C'est-à-dire que l'Algérie, elle n'a pas d'identité. Elle n'a pas de symbole. Elle n'a pas de patrimoine culturel. Elle n'a pas et donc, elle se met à piller le patrimoine culturel de la Kabylie. Non, la Kabylie, Ouigadagui, c'est notre patrimoine. Arrêtez de voler le patrimoine bouillave. Vous n'avez déjà pas d'identité. Vous n'avez pas de patrimoine, le patrimoine. Eh bien, ce patrimoine-là, quoi qu'il arrive, c'est à nous, chaque Kabyle, qu'on y arrive ou pas à travers l'UNESCO, il faut que chaque femme kabyle porte sa robe kabyle avec fierté, porte les bijoux kabyles avec fierté, et dise que répète que ce sont notre patrimoine, et voilà, j'espère que les couturières kabyles et les couturiers kabyles continueront à faire des belles robes, et les bijoutiers également. Et c'est ça, il faut que ce patrimoine vive avant tout. Maintenant, la reconnaissance à l'UNESCO, c'est bien, on va réagir, je laisse le gouvernement réagir. Il y a beaucoup de Kabyles qui travaillent à l'UNESCO, donc on a aussi des relais. On a aussi des relais à l'UNESCO et on verra comment ça se passe. Je n'ai pas la main dessus. C'est pas un sujet que je traite. Personnel. Voilà. ميرسي كي مثلا مراد مولا الشغل فاي مثلا مراد مازال خصنا سينس سقسيين الا مثلا كلمه مثلا مري مولا شغل مزايره فلاك انت نرنو ابري نحبس تدويل ثاقي مولاش اوغور فلاك مثلا مراد. Pas de souci, Majid. تنمرتي كي مثلا تنمرتي تنقران تنمرتي واخو ذا قد فكير ولا بزاف فلاك ماشا اثمثنا نو الا قرا اثنا نصب كابلا ما كان ديسقسين سني ميعوسنا طاك مثلا كريم مازال فلاك نشوفي شي ما سير ما تقرزد لان ميرتيك تشي ديال زنا الغورنا اكيني غلو صوضا مثلا كريم سجاك الزول فلا كنت الزول فلا وانت نمرتي كما جدي تنمرتي ماسا مراد يزال سي فري سوليات باسكو جي اون كيستيون ا بوزي لا كيستيون ماس مراد كيني كنتوالي كيني تدو تمثال بيان سور تو دون نهضر دا في الباتريمون نهضر دا في لان نكدو على كان mais pour moi, l'histoire qui elle finit toujours par remonter à la surface. Éventuellement, le Maroc, c'est que c'est des années à la Kabylie, ils se carnent bien un nord, et en même temps, l'histoire est qu'il c'est annexion français de la carte tracée en Algérie. نكوني يعني حيت نزرات ماشي ديوتيكيت ماشي السنات ميم ماس فرحات نفدريتيد بلي اسمي تكشم فرنسا على الجزائرنا 1830 لا كابيليا a été annexée qu'à partir de des années si j'ai une bonne mémoire 1857. Est-ce que ثورة bien sûr il a كان غنسعو غاد نوضر وندن بلاصاكي سموسون يقران تسرتيثي كي هضرن تسرتيثي اكسيتيرا أراد يغالن أكني دوغالن الوكال الصحراء البرازيدون تمورث أجين يسمى إيغروحن il a confirmé, il a affirmé باللي il appartient au Maroc. Est-ce que ça serait pas aussi ذا يثدون على مدى سمين على دوغان نوسين على لا كونيسونس بوكال تمورث ثقافية أوتونك انديبوندونت ثنمرتي كامرات تنمرتي كيما كريم تنمرتي كي وسقسي كيني سوا زاليس كيما ثنق مراد صوت الرحيمة
Tanmirtiki ou مثلا Zulu, mais ce sont deux cas différents, c'est-à-dire que tous les cas sont différents. Mais je dois dire, sur le cas Yaghi du Maroc, c'est ce qu'on appelle dans le jargon international, du droit international, ça s'appelle l'autodétermination interne du Sahara occidental. Le Maroc a proposé c'est-à-dire qu'au départ, il y avait sur le tapis la situation d'autodétermination du Sahara occidental qui était posée à l'ONU, et eux ont proposé cette solution originale et intelligente de l'autodétermination interne. Bon, on voit que tout le monde s'aligne sur la solution Yaghi et les Marocains. Mais chaque cas est différent. Le cas de la Kabylie, c'est complètement différent, parce que le cas de la Kabylie, premièrement, Ras Dagui, c'est un truc, c'est un objet, c'est un ovni, c'est un objet non identifié, parce que République arabe sahraoui démocratique, c'est une fabrication artificielle. Par contre, la Kabylie, ce n'est pas une fabrication. La Kabylie, c'est une langue, une culture, un peuple, une histoire, avec des royaumes millénaires, etc., etc. Personne ne l'a inventé, c'est une réalité. C'est une réalité. Ils existent. Ils existent et ils ont une culture, une identité, un sentiment d'appartenance, une histoire, etc. Bien sûr, il y a l'histoire de la colonisation française qui dénerve. La Kabylie était indépendante, mais elle a toujours été indépendante, la Kabylie. Même pendant la colonisation, le statut du Kabyle, le Kabyle existait à l'intérieur de la République française. Il avait un statut légal. Il n'était pas indépendant, bien sûr, mais il avait un statut. L'existence de la Kabylie le Kabyle a existé jusqu'en 1858, légalement, sur papier. Parce que la République française, l'Algérie faisait partie de la République française, la Kabylie aussi, et le Kabyle avait un statut juridique particulier, qui s'appelait, il était jugé selon le droit coutumier kabyle, une partie du droit, jusqu'en 1958. Donc il avait une existence. Essegui, tu peux dire que tu es kabyle. Sur papier, personne, mis à part, bien sûr, la carte d'identité kabyle, mais en dehors de cette carte d'identité kabyle que le MAC et la NAVAD peuvent te donner, il n'existe pas dans le droit international une existence légale de ta personnalité kabyle. Bien sûr que tu es kabyle, ça, il n'y a pas de problème. Tu existes en tant que kabyle. Mais légalement, quand on parle du droit, c'est ça qui compte. Le droit, aujourd'hui, en dehors de la carte d'identité kabyle, qui te donne effectivement truc, mais avant, par exemple, que la carte d'identité kabyle n'existe, le kabyle n'existe pas légalement sur la planète. Il n'existe pas légalement. Et ça, c'est un problème. Et c'est ça la chose la plus importante dans ce qui différencie le MAC et l'ANAVAD de tous les autres mouvements politiques qui se disent kabyles ou kabylistes. C'est-à-dire que le MAC et l'ANAVAD donnent une existence légale même avant l'indépendance, juste dans le combat, avant d'envisager l'indépendance. Dans le combat lui-même, c'est-à-dire qu'il faut regarder la période pendant laquelle on mène notre combat, pacifique, non violent, mais pendant cette période donc légale, pendant cette période pendant laquelle on mène notre combat, on redonne une existence légale, politique et légale, c'est ça qui est important, à l'individu kabyle, au peuple kabyle comme peuple, à l'individu kabyle, etc. C'est ça qui est important. Voilà, alors je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en tout cas, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Mais par exemple, et c'est deux cas complètement différents, que ce soit le Sahara occidental qui n'a pas vraiment, il n'y a pas vraiment d'existence de peuple avec une langue, un sentiment d'appartenance, ce genre de choses. Il y a une géographie qui dépendait un peu de l'Espagne, des colonisations, mais on sait très bien que les géographies tracées par la colonisation sont complètement artificielles. C'est les pays européens qui se sont divisés
le truc sur papier, hein. Donc ça n'a aucun sens au niveau des peuples. Mais à part ça, il y a strictement plus aucune différence. Et ce territoire appartient aux Marocains, bien sûr. Et même une partie du territoire qui est dans l'Algérie Assaghi appartient et appartenait historiquement aux Marocains. C'est une réalité. On l'aime pas, on veut vexer, on peut pas vexer. C'est une réalité historique, inchangeable, sur lesquels tous les historiens sont d'accord, sauf les historiens et le pouvoir algérien. Mais peu importe. Donc voilà, les cas sont différents entre le Sahara et la Kabylie. Mais ce qui est choquant à Segui, quand on regarde ça de très loin, sur le cas du Sahara, pour voir les deux nations, que ce soit les deux pays, les deux États, que ce soit l'État marocain ou l'État algérien, ils ont des comportements totalement différents. L'État marocain a proposé une solution. C'est une proposition de large autonomie dans le cadre sous la souveraineté marocaine. Mais que propose l'Algérie pour la Kabylie? La répression. Les ISTN, excusez-moi. Avec qui vous voulez discuter? Quel est l'état normal? Quel est un état qui pense à l'avenir, qui veut construire quelque chose? Voilà. Même peut-être, il y a des gens qui ne sont pas contents de la solution marocaine, mais c'est une solution qui satisfait énormément de gens. Sans parler, je ne parle même pas des investissements économiques d'île Sahara occidental. Je ne dis pas que les cas sont les mêmes, mais c'est juste l'attitude de ces États vis-à-vis d'une problématique. Les Marocains ont réglé leur problématique, mais en tout cas, ils ont trouvé une solution politique. Et les voyous, le régime dictatorial et colonial, par rapport à la problématique kabyle, il n'y a aucune solution. Aucune. Par exemple, les Algériens, c'est que moi, je suis pour le fédéralisme. D'accord, tu es pour le fédéralisme? Est-ce qu'il est algérien pour le fédéralisme? Pourquoi tu viens emmerder le MAC? Pourquoi tu ne vas pas emmerder ton État pour obtenir le fédéralisme? Je suis pour une autonomie locale, truc à géométrie variable. Très bien. Est-ce que l'Algérie propose ça? Non. Tu es algérianiste, tu proposes des trucs, mais ton État ne propose rien. Donc c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Ougadagui, qui sont berbéristes, algérianistes, trucs. L'État algérien est un État voyou. La seule solution qu'il propose, c'est arrêter de vous opposer à l'État algérien contre une villa à Poisson. Voilà, c'est ça sa politique. Et je te donne une villa à Poisson et tu es tranquille. C'est ça la politique, c'est ça de construire un pays. Et je ne comprends pas que des gens sont pro, surtout sont pro Tebboune, pro. Enfin, je ne comprends pas. Bon, il y en a qui ont accepté la villa à Poisson. Enfin, elle n'était peut-être pas à Poisson, elle était peut-être à Albiar. Il y en a qui l'ont accepté. Après l'avoir accepté, une fois que tu acceptes la villa à Poisson, tu deviens un chien et il t'insulte. Parce que, bien sûr, il ne te respecte pas parce que tu n'as pas tenu. Il te voit que tu es un larbin, tu as trahi ton peuple. Donc, pour tous ceux qui trahissent, peut-être que tu vas gagner une ville à Poisson, c'est très bien, mais tu vas être non seulement mais oui, la villa des Poissons ou à Albiar ou ailleurs, ceux-là, ils vont t'insulter encore plus. Donc tu perds de tous les côtés, quoi. Voilà, c'est très important à savoir et à bien comprendre. Et il faut avertir. Yarana, on est un peuple, bien sûr, il y a des gens qui ont des problèmes, qui peuvent avoir des faiblesses. Il faut leur expliquer quand même, très clairement. Parce que les live guests que tu organises sont très clairs. Il y a des interventions qui sont très, très positives. Et voilà, je pense qu'avec Majid, j'ai à peu près fait le tour de la question
aux questions auxquelles j'ai pas pu répondre. Mais en tout cas, voilà, moi, ça m'a fait plaisir, en tout cas, d'échanger avec tout le monde. Voilà, et à très bientôt. Mazal Voilà. maintenant, il y a deux questions. Mazal maintenant, Marie n'a pas encore posé sa Ah, question. Mais on l'a choisi, on va la vas-y, Oumari, alors. Vas-y. غير تلميذ ذيك مراد وما رزل في كيما نشوف يسك سلام غات كنزط شوف غا تصيت قيم يدنا غير نود في كذا سقسيني سلام كنت شرط تصبح ديك ما نغم مريم كاين على صوره زول إجمال مجيد تنمرت يسري ذاكي زولي ماس مراد ملال يتزورا سينا قدها في اللون تنمرتي القديش يخدم في تمورتا قبايليت إمي ثكاث ماكينية تصوت غرينا قبايليين رمضان سيرتو القديش كي خدم هكاكي اما دي ثمرت فرنسا اما دي الانجليز اما غندا النظام نكيني سقسي من زوغ ديجا غاشو يقبايلينا مثلا لي سيتويان كابيل يبغان عدد فكن افوذ يكون ويد فكن افوذ جوستومون باش هكني اين كتخدم مكا غادي دوكلوك القديشات النظام القبايليين كي فون ابوي جوستومون اين كتخدم هكا القديشه كتخدم وكذا سقسيه من زو ويسين هذا شو تيغريني 20 كفريله كي خاطر نزرا 20 كفريله كي يلي مخلفه في يظنين هذه اللي دونا دي قيمن مزروي اما كني لا قبيله ديني سواطاس مي ذا شو اكزاكتومون شو الميساج يعني هاد في كذا قبيليين مره سقسي واش ثلاثه شخص سيزيت اللي الصراجو ما سميتي داكي دانو اون اتوندون ما كتخدم كما سينو ثاني القديش شنو كتخدم اي بي فوالا الغوفرنمون كابيل افقراين سوسي مساس لوي ثاني فوالا Ouais, alors la première question, bien sûr, chaque Kabyle peut participer. Chacun peut aider ces Zmerthis. Alors, par exemple, Ougadagi qui nous soutiennent, tous les politiques qui nous soutiennent de gauche, de droite, etc. Bah, il faut qu'on voilà, s'ils mettent un commentaire sur Tamour Taqbailith, ou sur le gouvernement kabyle en exil, ou sur le MAC, il faut qu'on les soutienne, il faut être inscrit sur X, sur Facebook, et mettre des commentaires positifs. On peut en mettre plusieurs. Il faut les soutenir, c'est très important. Et Ougadagi de la politique, d'avoir des messages de soutien, d'avoir, par exemple, la sénatrice Agui, Valérie Boyer, il y a beaucoup d'élus, par exemple, il y a des élus écrits, il y a des élus kabyles, franco-kabyles, qui lui ont écrit. شوف كانت مثلا تيسمثين وقيلا ذا السيول سيدي بضني مثلا مراد مياد يغالو تعطي لا فاكا ديني غير وليد يخدي دي سوتي الموكنين Oui, Sophie, c'est le meilleur terrain. كذا كي وصل الحديث مثلا مراد الصوره. Oui, donc il y a des élus, par exemple, franco-kabyles et sur Rennes, un message de support Nanes, voilà, Thanmirthim Amassa Valérie Boyer, de votre courage, etc., etc. Bon, c'est important. Il y a l'Aqbaïdi, Iglan, Dagin, au moins des Varani, qui est à l'extérieur de l'Algérie, qui puissent écrire et soutenir les politiques, surtout là dans le même pays. Voilà, il y avait Mario Beaulieu du Canada, il avait fait beaucoup de choses, c'est bien de le soutenir politiquement, de l'aider parce que Tahouidjin Afoud, Tahouidjin, voilà, en permanence, donc un soutien, ne serait-ce que par un écrit sur X, ou un like et un message, c'est toujours positif. Après, si on peut s'inscrire dans les partis ou dans les mouvements ou dans les organisations pour les aider, c'est encore mieux. Mais voilà, c'est-à-dire que Nikini, ce qui m'intéresse, c'est ni la droite, ni la gauche, ni l'extrême droite, ni l'extrême gauche. Nikini, je travaille pour l'indépendance de Mourtaq Bailith, point barre.
C'est tout ce qui m'intéresse. Donc, il y a une dehadar. Par exemple, il y a, moi j'ai envoyé un message, Julien Drey, il a parlé de Thamour Taqbaili, etc. Je lui ai envoyé un message, j'ai dit voilà, en tant que franco-kabyle, monsieur Julien Drey, merci pour votre intervention, sur son X. Positif, pas d'insultes, pas de truc, toujours un truc positif. Il y a eu Massès Caron qui avait fait un truc d'Anne, je lui ai envoyé un message. Voilà, en tant que franco-kabyle, voilà, s'ils reçoivent à chaque fois des messages positifs, des likes, ça peut aider. C'est un truc qui coûte pas cher, qui est facile à faire et qui aide. Donc moi, j'encourage chaque Kabyle de faire ça. Après, ceux qui ont plus de force et plus de courage, ils peuvent s'inscrire dans un mouvement, par exemple, si on se sent un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Bon, moi, ça m'est égal, hein, c'est pas ce qui m'intéresse. Kinyam Nouriou, c'est l'indépendance de Thamour Taqbaili. Je suis convaincu que Thamour Taqbaili, elle peut être un État magnifique, ça peut être une Suisse de l'Afrique du Nord, ça peut être quelque chose qu'on construit tous ensemble, avec les diasporas nord, avec Ouyad Ilan Dina, on va les sortir de ce cauchemar algérien. Et c'est dans la nature des choses, c'est recouvrer notre indépendance. On a toujours été indépendant. Et l'indépendance aguë, elle est inscrite dans nos gènes. Donc voilà. Voilà, donc ce qui est important, c'est de faire ce genre d'action et Neraoun aussi, de s'inscrire dans les ONG. Vous pouvez vous inscrire à Amnesty International et les ONG de Thamour Taqbaili, que ce soit le KDH, que ce soit Lazarouge, que ce soit comité de soutien aux détenus. Vous pouvez travailler Human Rights Watch, vous pouvez travailler la FIDH, Fédération internationale des droits de l'homme, et je salue d'ailleurs Ougadi Grad de Mendina, en tout cas Aïssa Rahmoun qui travaille là-bas, qui est un ancien de la Ligue algérienne des droits de l'homme, mais c'est quelqu'un de tout à fait respectable, dont je respecte tout à fait l'activité. Voilà. La deuxième question, c'était sur Sophie. Là, j'ai eu un petit peu de fatigue avec Mme Oumari. Donc, la première question, c'était sur qu'est-ce que peuvent faire les Kabyles pour soutenir. La deuxième question, C'est le message justement de Mourad Amlal au Kabyle pour le 20 avril, puisque c'est un 20 avril دقيقة من مزروي تصدر تم قراحة تقمنو غناو ذي شو سنتين ذي قبيلين خاطر لامبورطونس جوستومون باش اني لي سواتاس ادن فان دو قماضال عندما نلس القبايل خاطر en quelque sorte sera au moins les médias en général s'intéressent à la cause kabyle. Voilà, merci. Il y a eu un changement très important. Un changement de paradigme. La cause kabyle intéresse les médias, intéresse les politiques, intéresse tout le monde. Donc tout là, c'est à nous de jouer. La balle est dans notre camp. Donc voilà, j'invite tout le monde à venir pour le 20 avril. Il y aura les radios, il y aura les télévisions, il y aura les journalistes, il y aura des politiques français, peut-être internationaux. Ils vont être là. Bien sûr, il y a les services algériens qui surveillent, mais vous pouvez venir avec des lunettes, avec des masques Covid ou d'autres masques que vous voulez. Je dis ça, et c'est normal. Il y en a beaucoup qui aident le MAC, qui aident la NAVAD très régulièrement. Mais bien sûr, c'est normal. C'est comme ça dans tous les mouvements du monde et il n'y a aucun souci. Donc ils peuvent venir soit avec des masques Covid, soit avec des masques lunettes, perruques, etc. Il n'y a aucun souci. La répression est là, il faut la traiter, il faut la considérer et trouver une façon de la contourner. Il n'y a aucun problème. Mais il a Kanili nombreux et présents pour justement continuer. Et ce que je veux dire aussi, c'est que les autorités françaises, Zarat, elles connaissent exactement l'état de la répression. Elles savent que les Kabyles sont particulièrement targetés, c'est-à-dire visés par la répression. Zarat, qu'à l'aéroport
on interroge les gens et qu'il y a des logiciels de reconnaissance des visages, etc., tout ça est su par les autorités françaises et les autorités françaises sont derrière les Kabyles, ils nous défendent. Ils nous défendent et peuvent nous défendre. Et la preuve en est, ou si vous voulez une preuve, adressez-vous à LKDH. Voilà. Si vous avez le moindre souci, adressez-vous à LKDH. Donc, Arwahd, il faut absolument qu'on soit nombreux. C'est très important qu'on soit nombreux. Voilà, et il y aura énormément de choses, des discours intéressants. Il y aura, vous pourrez rencontrer, bien sûr, c'est aussi un lieu de débat. C'est un lieu où on se souvient de tous les combats de nos aînés. Bien sûr, avril 80, bien sûr, le printemps noir et tous les autres printemps qu'on a célébrés depuis 2001 à la Sagui. Donc voilà, il faut être là, il faut être nombreux, il faut échanger et venez avec vos appareils photo, venez commémorer, venez avec vos pancartes, vos slogans, voilà, et venez aider les organisateurs qui, je pense, sont presque quasiment prêts. Voilà, il y a des centaines de gens qui s'occupent de cet événement. Il faut leur rendre hommage, qui travaillent dessus. Il y a aussi l'événement, n'oubliez pas, pour les intellectuels nord, où il y a ceux qui sont intéressés par la littérature kabyle, par la pensée et par la réflexion. La Kabylie Esgouassagui est représentée au salon, au festival du livre, c'est l'ancien salon du livre, Ferakarnes, le festival du livre de Paris. C'est au Grand Palais, métro Champs-Élysées, rond-point des Champs-Élysées. C'est le 11, vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13. C'est sorti sur Séoul, le programme sur Séoul. Il y aura plein d'écrivains qui vont venir faire signer leurs œuvres. Il y aura des rencontres, des débats aussi. Et ça aussi, c'est dans le cadre de la célébration du 20 avril. Parce que le 20 avril, bien sûr, il y a la marche. Sinna, c'est l'événement le plus important. Mais il y a plein d'autres événements annexes. Il y a des émissions de télévision sur Taqbali TV. Il y a le festival du livre. Il y a plein d'autres choses qui sont organisées par le MAC, la NAVAD, par les ONG autour. Donc voilà, il faut participer à une et une pensée permanente à nos détenus, particulièrement à nos 3 femmes, parce que dans notre culture, bien sûr, il y a 3 femmes kabyles, il ne faut pas les oublier, que ce soit Miram Qnash, que ce soit Wafia Tidjani et que ce soit Wiza Harel. Ce sont 3 femmes qui sont des détenues d'opinion. Elles n'ont absolument rien fait. Elles sont innocentes et elles sont dans les geôles algériennes, ce qui est scandaleux. Bien sûr, les Ghazn aussi, mais permettez-moi, Moula Charelif, de parler de ces 3 personnes que je mets un petit peu en avant. Voilà, Af al-Harma et voilà, je rappelle aux Kabyles et aux algérianistes, qu'est-ce qu'ils font pour sortir ces 3 femmes de prison? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils trouvent ça normal qu'on arrête 3 innocentes comme ça? Voilà. Tanmir Tenouane. Est-ce qu'on est bon ou... ثاني ميرسي شي مثلا مراد ثاني ميرسي كتان قران ثاني ميرسي كتشيني كيتني غندي قبلا العراضه تقبايلي تي في في كرز تاع داكني واث الحال في كاني ما يستقسين بواث مثلا غاما تيريريث كتشيني غاكو مثلا حسن تاع مروه علي تاع داكني واث الحال سلام غاكو قبايليني حضران غي ولان ذوي ثاقيني ذوي دي ميثاجيو ذوي دي ديوفان روغورن ذوي ديوفان اكني ذويني ديوغمان ذي كواثماثنا النا يسالن يجرزن ما كيد نقارث ايوزاك يمذبرن اي مذبرن ومسوق فلاني ما نافادا مع جيكا غوفرنمون كابيل اون اكزيل ايمير يال فيكلت مارس نساول تين داك ولا من داد قبايليين تراني ما نسين كان ذي مغناسن تراني ما نسين كان ذي مذني قبايليين ذوي دي تراني يال فيكلت كان يثغرين انت قبايلي تنمير تنسن تنقران تنمير تنسن كو ذي غني القديش يخدمن ذي قماضال سومثا مع
اكو دي زانستونس انترناسيونال اما دي امريكان اما دي مورت فرنسا اما ذي القضية كو يخدمن يلاس تنميرت نسن تنقران تنميرت انا كوي ديولين في كان داكو استقسيين يا اليوم سيسميس يا اليوم سوازاليس تنميرت نونسو مثلا تنميرت وثمثنا إديوران أثمثنا غادي كان يسقسيين أثمثنا غيك طابوتين أثمثنا إكوالان سري داكي خاش شيطوح تنميرت يعني موديراتور يحضرن سري داكينين إكس حبيبرن فلاس دايما يقيم هكا ارتورا ويصوبارا تنميرت ديال قبايل التيفير دي تاكين يلا سكاكيني تيغوناثين وكني انقذش وكني غنصاوضا والنغ ري قبايليين يمين تيلت كان يجيلان داكيني ولاش تيكركاس الاين الهانيك تاوضن ري قبايلين النغ اما كاين تفكا يرتيكلت نسعد دايد اصغر ثقبايلي نتفكا يس يرتيكلت ولا تنومي غاون يوفان اتقيم كايدنا غالا ما يفوك ما يصوب اصغر ثقبايلي سلام غتقيم يدنا غالا ما تاكيرا المجيد ويا مثلا عمري إلهام سمكتي دوك تيمس بعينيني أيني لدي شنقفري لاقيا ما دي فرنسا ما دي الجريز ما دي ماريكان ما دي كندا إلهام سمكتي ضانات كان ولا شو قول بيان سور تدن سمكتين ثيك ولا كان كذا عقون نسون كان ثيم قيضين اما كنت تزرع ما يتمثل ثيس تماثيل دي 20 دي بيا قطست مسبعين يدرون دوك ماضال اما دي الباري اما دي اوكا اما دي ماريكان اما دي كندا تصت تمناضين دي ماريكان اما دي سان فرانسيسكو في نيويورك سلام قبايلين تي قبايليين دوي ذرايلينا كي دي تساعد دوي دار ديالنا كا تيغري كيسا إيمي أتلحم أفوس مكثير أفاين دي ضران 80 81 واحد جوج آلاف ويون أما دي غان أدف جنم الغيظ نون أفتم هرسان قدرون دي ثمور ثقبايلي أما سا أرسا وغين هذا فكان ثم هرسا في قبايليين سلام يليون يليون تدي في جناك الغيظيس خاصة هات وثلي ضران ثيمونن تنغ وصنفارا كيني وموسوب فراني مان ماشي غاد روحو كان كتشدا قبايلي غادي الا غي تمارسا كيني الا غي وين تخدم قبايليين الا غي وين يكتغني قبيله ساكيني بعدا ويدي لان دي ثموت ما ويدي لان دي الغربه سلام يا اليون يا اليوث ادي في كاكاشي طوح كواكوديس بعدا ويدي قربنا كاشي طوح اما دي الباري اما دي سان فرانسيسكو اما دي اوكا اما اوك دي ثمناضينا كويا ديالي تكا تمسبانينا كيني هادك تمشي طوح كواكود نون هادك تمشي طوح دي زمرت نون ولكن اول بقبايلين غادي يلحقوا ذوك ماضال اكني واتا الحال تيغري غير تسلناك يغرفان وماضال ولكن غادي نفكينا نزدي نقدنا غادي نكوني ذي مذانا نيكزمرني مانا ذي مذا نيكزمرن اني لي ذا غرف ذي مذانا نيزمرن اني لي ذا مذيان يلهان ذوك ماضال اكد ويد يوزان ارزدات سلام وقتي غير غتاوض كيني واتا الحال اما كي دني غنجي وثالويث نظام كاستير كيل عادي اسي كارزن ايويدي لان ذا سار غورسن اما كنت فكايا تيكيرت سوسار ثقبايلي السلام غادي تعمل ما يفوق دقيقه كان عندنا نقاطي ماشيين كينيا
أفوس يتساقي